ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अद्यतन पंचांगम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे पंचविंशत्यधिक एकशतोत्तर पंचसहस्रतम गतकलियुगाप्ते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मानशकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये शोभकृन्नाम संवत्सरः उत्तरायणं शिशिर ऋतुः मीनमासः कृष्णपक्षः अमावासी कृष्णपक्ष प्रथम एत्तन मणिकी प्रथम सूर्योदयत्ल அப்போ அமாவாசை இல்லையே இன்னைக்கு முடிஞ்சிருத்தா சரி प्रथमतिथिः इंदुवासरः டிசைடா இருங்க ஒரு நிமிஷம் பார்த்து படிக்கிறது தான் பெட்டர். प्रथम्यां शुभतिथिः भौमवासरः रेवती नक्षत्रः वैधृति नाम योगः किंस्तुग्न करण योगः किंस्तुग्न नाम योग करणः. Today is also the date 9th April 2024. तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्रात् हरते पापं योगात् रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिश्च पंचांगफलमुत्तमं सर्वेषां शुभमस्तु. ओम स्वस्ति. எல்லாம் வந்துட்டே எப்படி? வெரி குட். जानकी कांतस्मरणं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. धोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीं अक्षमालां ददानां वाल्मीकेन सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं. सततं रामचरितामृतसागरं यत्स्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं. रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्. उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाय
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि रघुमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितं देवाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिको निषु च सुग्रीवश्च अमीशनश्च हनुमान् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं रामं रामानुजां सीतां सततं भरतानुजम् इवं वायुसूनञ्च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीके गिरिसम्भूता रामाम्बोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानाथं को न याति पराङ्गतिं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ராவணனுடைய மாயையினால் ஸ்பெஷலி வித்யுஜிஹ்வா அப்படின்னு ஒரு பெரிய மாயாவி அசுரன் ராவணன் கிட்ட இருந்தான். ராவணன் என்ன பண்ணுறான், கூட்ட நீதியை பிரயோகம் பண்ணுறான். கூட்ட நீதி அப்படின்னா என்னென்னா, எப்போ நம்ம எதிரிக்கு சமமான பலத்தை பிரயோகம் பண்ண முடியலையோ அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, வேறு விதமாக எதிரியை எப்படி நம்ம வீக் பண்ணலாம், எப்படி க்ஷிதலம் அடைய வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறது ராஜதந்திரத்தில் ஒரு விஷயம். ஆனால் அந்த ராஜதந்திரம் பண்ணுற விஷயத்துலேயுமே ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு லெவல் இருக்கணும். ஒரு லெவலுக்கு மேலே கீழே தாழ்ந்து போகக்கூடாது. புரியுதா? இப்போது இன்னொரு நாட்டை வீக் ஆக்கணும் யுத்தத்தில் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவளுடைய சைன்ய பலம், மற்ற பலம், அப்புறம் அவளுடைய கான்ஃபிடென்ஸை குறைக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுறது, இது எல்லாமே ராஜநீதியில் உண்டு. ஆனால் அவள் ஊரோடைய பெண்களோ, எஸ்பெஷலி குழந்தைகளோ பெண்களோ இவாளை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. இது கூட்ட நீதியிலேயே ராஜதந்திரத்திலே பயன்படுத்தக்கூடாத ஒரு கீழ்த்தனமான ஒரு விஷயம். இந்த கோவிலில் பாம்பு வைக்கிறது, இந்த ஸ்கூலில் பாம்பு வைக்கிறது, இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா? சரி, நீ அடிக்க வரையா அடி, என்ன வேணால் பண்ணு, நான் உன்னை எதிர்க்கிறதுக்கு ரெடி. ஆனால் அதில் ஒரு இது இருக்கணும். இப்போ ரீசண்டாக நடந்தது ஒரு நாட்டினுடைய பிரஜைகள் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டாடக்கூடிய அந்த ஒரு உன்னோன்னதமான விழா. அந்த விழாவில் பெரிய வெடிகுண்டு போட்டதுனால போன ஒரு 5-6 மாதமாக
அந்த அந்த பூமியே வந்து அந்த யுத்தத்தை வந்து தாங்க முடியாமல் மேனேஜ் பண்ணின்னு இருக்கு. அப்படியா? அப்படின்னா ஏதாவது நடந்துட்டுருக்கான்னு உலகத்தில்? எனக்கு ராமரை தவிர எதுவுமே தெரியல சுவாமி போன ஒரு மாதமான. அதுக்கு பரவாயில்ல, அப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான். ஒன்றும் அப்படி இருந்துடணும், இல்லை உலகிய விஷயத்தில் இருந்தோம்னாக்கா எல்லா விஷயமும் வந்து எஸ்பெஷலி பொறுப்பான ஒரு ஆஸ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் த கண்ட்ரி, ஆஸ் த இன்டுவெல்லர் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு, ரெண்டுத்துக்கும் பொறுப்பாக நடந்துக்கணும். ஒன்று மொத்தமாக ரிஷிமுனி மாதிரி எதுலேயும் பட்டுப்படாமல் எப்போவுமே ஸ்ரீ ராம தியானத்துலேயோ ஓம்கார தியானத்துலேயோ இருக்கணும். இல்லைன்னா அதில் வந்து ரெண்டும் இருக்கணும். ஏன் உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டால், எனக்கு வெறும் ராமன் தான் தெரியுறான்னு எஸ்கேபிசம் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரி, எதுக்கு இந்த இன்ட்ரொடக்ஷனை கொடுத்தேன் அப்படின்னா, இப்போ ராவணன் வந்து பயந்து போயிட்டான். ஏன் பயந்து போயிட்டான் அப்படின்னா, இதே தூக்கின்னு வந்தாச்சும் வேலை முடிஞ்சதுன்னு நினச்சவனுக்கு அதுக்கப்புறம் வாலியினுடைய வதம் என்ன, அதுக்கப்புறம் கிஷ்கிந்தாக்கு வந்தது என்ன, சுக்ரீவனுடைய ராஜ்யாபிஷேகம் என்ன, அப்புறம் தேடியே கண்டுபிடிக்க முடியாது, யாரும் ஏலெடுத்து கூட பார்க்க முடியாத லங்கையில் உள்ள பூந்து வந்தது என்ன, ஹனுமான் வந்தது என்ன, சீதையினோட பேசினது என்ன, இங்கே சவால் விட்டது என்ன, லங்கையை எரிச்சது என்ன, ராட்சசர்களை கொன்னது என்ன, பின்னாடியே வந்து துர்லபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சமுத்திரத்தில் வந்து பெரிய சேத்து பந்தனம் கட்டினது என்ன, அந்த சேத்து பந்தனம் கட்டி எல்லாருமே வந்து இப்போ முன்னாடி வந்து இப்படி நிற்கிறாளே, இதுதான் மூக்கில் கையை வைக்கிறதுன்னு பேர். மூக்கில் கையை வைக்கிறது ஆச்சரியத்தில் வைக்கலாம், ஆனால் பயத்தில் வந்து ராவணனுக்கு என்ன பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணணும்னே தெரியல. அதனால் வந்து இந்த ஹோல் ராமாயணத்திலேயே ரத்தனமாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களில் பரமரத்தனமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த சேத்து பந்தனம். அதுதான் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். ரொம்ப புண்ணியமான ஒரு விஷயம், புரியுறதா? அதனால் சேத்து பந்தனம் கட்டிட்டோம். இப்போ வந்து ராஜா நகர்வலம் வரலாம். சேத்து பந்தனம் பண்ணியாச்சு, புரியுறதா? எல்லாம் கரெக்டாக அமையிறது பாருங்க. இப்போ 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 அந்த ரோட்டில் வந்து ஷோ நடக்கும். நிஜமாகவே நேற்றுக்கு ரோட் ஷோ நடந்தது, ராமருடைய ரோட் ஷோ. அவர் எப்படின்னாரு, பார்த்தா தண்ணி இல்லை, மேலே கீழே எல்லா இடத்துலையும் சப்போர்ட்டு. இன்றைக்கி அப்படி தான் இருக்கும் பாருங்க, கோலாகலமாக இருக்கும் நம்ம ஊர். ஏன்னா சேத்து பந்தனம் பண்ணியாச்சு. அது மட்டும் இல்லை, அந்த இடத்துல எந்த ரெஃபரன்ஸும் இல்லை. உத்தரகாண்டத்தில் புஷ்பக விமானத்தில் சீதையை கூட்டிண்டு நம்ம பார்ப்போம், அதையும் குயிக்காக பார்ப்போம். உத்தரகாண்டம் இல்லை, யுத்த காண்டத்திலே கடைசியில் சீதையை கூட்டின்னு புஷ்பக விமானத்தில் திருப்பி என்ன ரூட்டில் வந்தாரோ அதே ரூட்டில் போகிறார். எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, அப்படி போயிட்டார் அப்படின்னு. அப்படிலாம் போல, திருப்பி கிஷ்கிந்தா வழியாக எல்லா வழியாக தான் போகிறார் அவர். நிறைய பேர் அதை தப்பாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறான். அதில் வந்து ராமர் வந்து அப்படி புஷ்பக விமானத்தில் ஏந்து அப்படியே சொல்கிறாரு, இங்கே தான் இந்த ராட்சசனை போட்டேன், இங்கே தான் இந்த ராட்சசனை கொன்னேன், அங்கே தான் அவனை கொன்னேன் அப்படின்னு. சீதா வந்து ஓ வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் அப்படின்னு எல்லாமே கேட்டுண்டு அப்படி லங்கையை விட்டு அப்படி வெளியில் வரும்போது சொல்கிறா. இங்கே அனு சொல்கிறார், ஏ தத்து திருஷ்யதே தீர்த்தம் சாகரஸ்ய மகாத்மனஹ சேதுபந்த இதி க்யாதம் த்ரைலோக்யேன ச பூஜிதம் ஏதத் பவித்ரம் பரமம் மகாபாதகநாசனம் அத்ர ராட்சசரோஜாய அஜகாம விபீஷணஹ. ராமர் என்ன சொல்கிறார், சேத்து பந்தனத்தை காமிச்சு ராமர் இப்படி சொல்கிறார். மற்றவா என்ன நினைக்கிறாங்கிறத பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. இவர் என்ன சொல்கிறார்னா, மூன்று லோகத்திலும் சேத்து பந்தனம் என்ற பெயருடன் பரம புகழுடன் விளங்குகின்ற ஒரு மகா துஷ்கரமான துர்லபமான காரியம் வந்து எங்களால் செய்யப்பட்டது. அதோ பாரு சீதே, சாகரனுடைய துணையினாலும் மற்ற வானரங்களுடைய துணையினாலும் அவைகள் அவ்வாறு செய்யப்பட்டது. மேலும் சீதே, இது பரம பவித்திரமான ஒரு விஷயம். அந்த சேத்து பந்தனமே நமக்கு ஈஸ்வரன். அந்த சேத்து பந்தனமே ஈஸ்வரன். எதனால் அப்படின்னா, ஈஸ்வரனை வணங்கியபடி தான் சேத்து பந்தனத்துடைய வேலை ஆரம்பித்தார். விவேகானந்தர் 3 நாள் தவம் பண்ணது யாரை கண்டு தெரியுமோ? விவேகானந்தர் 3 நாள் தபஸ் பண்ணார், அது தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த ராக்கை தான் இப்போ விவேகானந்தா ராக்குன்னு ஆக்கியிருக்கா. அந்த 3 நாள் வந்து அடுத்த பாரதம் வந்து எப்படி அமையணும்னு விவேகானந்தர் தபஸ் பண்ணார். விவேகானந்தருடைய கனவை நம்ம இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி
தர்மம் வந்து மேலோங்கி திருப்பி சம்ஸ்தாபனத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் ராமன் வந்து ஈஸ்வரனிடத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த ஈஸ்வரன் நிமித்தமாக சமுத்திர ராஜா வெளியில் வந்து சேத்து பந்தனத்தை பண்ணுனார். அதனால அந்த சேத்து பந்தனமே நமக்கு ஈஸ்வரன், அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ராமேஸ்வரன்னு பேர். ராமன் ஈஸ்வரனை வணங்கிய இடம், ராமன் சேத்து பந்தனத்தின் மூலமாக திரைலோக்கியங்களுக்கும் ஈஸ்வரனாக விளங்கின இடம், திரைலோக்கியத்துக்கும் ஈஸ்வரனாக விளங்கக்கூடிய தர்மத்தை, ஈஸ்வரனான தர்மத்தை ராமன் ஸ்தாபனம் பண்ண இடம். இப்படி சொல்லிண்டே போல ராமேஸ்வரத்துக்கு என்ன விளக்கம் அப்படின்னு, ராமேஸ்வரம் முன்னத்தில் போய் நம்ம வந்து ஸ்நானம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி பூஜை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க, அந்த க்ஷணம் மட்டும் நீங்கள் பண்ண பாப்பமெல்லாம் தீந்துடும். அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து சேத்து பந்தனத்தின் மூலமாக வந்து ராட்சசர்கள் வந்து அழிக்கப்பட்டு சீதை மீட்கப்பட்டு மீண்டும் பட்டாபிஷேகம் ஆகப்பட்டு 1000 ஆண்டு காலங்கள் ராமனுடைய ராஜ்யம் இருந்ததோ, அதே போல் உங்கள் வாழ்க்கையில் அனைத்து கஷ்டங்களின் மீதும் சேத்து பந்தனம் ஏற்பட்டு நீங்கள் துன்பத்திலிருந்து விடுபட்டு இன்பத்துடன் ஆனந்தமாக பல கோடி 1000-100 ஆண்டுகள் நீங்கள் சௌக்கியமாக வாழ்வீர்கள். இது ராமேஸ்வரத்தினுடைய சத்தியவச்சனம். இதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும். அதனால் வந்து நம்மளுடைய நாட்டினுடைய சில உயிர் இருக்குது, நம்ம நாட்டினுடைய உயிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதில் ஹிருதயம் வந்து அயோத்தியா, பாதம் வந்து ராமேஸ்வரம். புரியுறதா? நமக்கு வந்து ஈஸ்வரனுடைய ஹிருதயமும் முக்கியம், ஈஸ்வரனுடைய பாதமும் முக்கியம். ஹஸ்தம் வந்து சோமநாதம், வஜ்ரக்கை, அங்கே அந்த குஜராத் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடம் வந்து சோமநாதம். இந்த கை என்ன கை? இந்த இடத்துல யார் இருக்கா? பிரம்மபுத்திரா சகிதமா யார் இருக்கா? அம்பாள் இந்த பக்கம் இருக்கா. புரியுறதா? அப்புறம் அங்கமெல்லாம் ஜோதிர்லிங்கங்களினாலும் 108 வைணவ ஸ்தலங்களினாலும் 54 சக்தி பீட்டங்களினாலும் வேயப்பட்ட புண்ணிய மகா பூமி நம் பாரத பூமி. இந்த பாரத பூமிக்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்களா? ரஞ்சினி ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? அவளுக்கு உட்காரத்துக்கு சேர் கொடு. கீழே உட்கார முடியும்னா உட்காருங்க, இல்லை சேரில் உட்காந்துருங்க. தேங்க்யூ. மாமி நீங்கள் வாங்க, நீங்கள் அப்படி கீழே வந்து உட்காரு. மாமி அப்படியே உட்காருங்க. ஒன்று தான், இந்த ராமாயணத்துக்கு போனேன்னா L1 வந்து ப்ராப்ளம் வந்துடுத்துன்னு சொல்லிடக்கூடாது. ராமர் வந்து எல்லா லெவல்லையும் நம்மளுடைய ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணான்னு பார்த்தா எல்லா லெவல்லையும் ராமர் பெயின் கொடுக்கக்கூடாது. சரியா? அதனால் இந்த சேத்து பந்தனம் அப்படிங்கிற ஒரு மகா காரியம், மகா வைபவத்தை வந்து நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அதை வந்து அந்த ஒரு புண்ணியமான விஷயத்தில் வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ மீண்டும் அந்த கூட்ட நீதியை பயன்படுத்தி ராவணன் இப்போ என்ன ட்ரை பண்ணுறான் அப்படின்னாக்க, ஸ்ரீராமருடைய தலையையும் தனுஷையும் கொண்டு சீதையின் முன்னாடி போட்டு, இதை பாரு ராமன் இறந்து விட்டான், நீ பீத்தி கொண்ட அவனுடைய பராக்கிரமமும் ஒன்றும் இல்லை, அதை வந்து தூளாக்கி விட்டேன்னு அந்த தனுஷை வந்து இப்படி தூக்கி போடுறது அதனுடைய இண்டிகேஷன். இதெல்லாம் அதனால் என்ன பண்ணு, சீதே நீ வா என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. அதுதான் சீதை ராவணனோட கல்யாணம் ஆயிடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, போரே நடக்காது. எல்லாம் வாபஸ் சீதையை மீட்க தானே வந்த, உன்னோடது இல்லைப்பா சீதை, திரும்பி போன்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் சீதை வந்து ஓன்னு அடறா. அந்த சமயம் பார்த்து ஈஸ்வரனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, அங்கேருந்து மந்திரிகள்லாம் அலறி அடிச்சுன்னு ஓடி வந்து ராவணா உடனே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ராவணனை கூட்டின்னு போனால், சீதை வந்து அந்த தலையை வந்து ஓன்னு அழறா. ராவணன் அந்த பக்கம் போன உடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த தனுஷு தலை ரெண்டுமே மறைஞ்சு போய்டுறது. இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, பாவம் சீதைக்கு வந்து தன்னுடைய கணவருடைய, அதுவும் என்ன மாதிரியான கணவர், திரிலோகபதியாக இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய கணவருடைய தலையை மாத்திரம் ரத்த பிளாராக பார்த்தா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அதனால் ஓன்னு அழறா, என்னெல்லாமோ புலம்பி அழறா.
அப்போ என்ன பண்ணுறா, அப்போ என்ன ஆகிறது, எங்கே இருந்தாலும் பகவான் நல்லவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு துணையை அனுப்பிச்சுட்டே இருப்பான் பகவான். நீ ஒன்றே ஒன்று நல்லவனாக இரு போரும். ரொம்ப பெரிய பரோபகாரம் பண்ண முடியலனாலும் உன்னால் யாருக்கும் தீங்கு விளைவித்து கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துலையும் அந்த அலர்ட்னஸோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாலே நமக்கு த ஹெல்ப் வில் பி ஆல்வேஸ் தேர் அண்ட் வில் பி தேர் ஜஸ்ட் பை யுவர் சைடு. அதை நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம். அப்போ சரமா அப்படின்னு ஒரு ராட்சசி, இந்த சரமா அப்படிங்கிற ராட்சசி வந்து ஷீ இஸ் தி ஆத்மரக்ஷகா ஆஃப் சீதா. ராவணன் அப்பாயிண்ட் பண்ண சீத்தை கூடவே இருக்கணும், சீத்தையோடைய பாதுகாப்புக்கு நீ பொறுப்பு அப்படின்னு வச்சிருக்கிற அந்த இதை, அந்த சீதைக்கு அவள் ரொம்ப சீத்தை மேலே ரொம்ப கருணையும் அன்பும் உடையவளாக இருந்தாள். புரியுறதா? இதுக்கு முன்னாடி எந்த ராட்சசி அப்படி இருந்தா? திரிஜட்டா. அவள் திருப்பி வரப்போகிறா. திரிஜட்டா ரோல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோல். அந்த மாதிரி இந்த சரமா வந்து என்ன பண்ணுறான்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி பர்சனாக வால்மீகி எழுதுகிறார். பரம தயாலு குணம் உடையவலாம், அப்புறம் திருடமான சங்கல்பம் உடையவலாம். இந்த தயாலுன்னு சொல்லும்போதே நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா நோஞ்சான் வெரி வீக் பர்சன் நினைப்போம். அதனால் ஜென்ரலாக வந்து ஒருத்தருடைய தயையை ஒரு சாதுத்தன்மையை எடுத்து சொல்லும்போது அவளிடத்துல தைரியமும் பராக்கிரமும் இருந்தால் அதையும் சேர்த்து சொல்லணும். ஏன்னா உலகத்தினுடைய பொது நீதி என்ன அப்படின்னாக்கா, யார் இடத்துல தயவையும் சாதுவாக இருக்குன்னு சரி அடிக்கிறதுனா அடிச்சுக்கோப்பா, நமக்கு ஏன் வம்பு, பெட்ரோல் குண்டு போட்டால் என் மேலே நான் நமக்கு ஏன் வம்புனா நம்ம எது கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும், அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம நல்லா ப்ராப்பராக போய் இது கொடுத்து போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும். நமக்கு நிறைய விஷயம் டேபுவாக இருக்குது. இந்த போலீஸ்கிட்ட போகிறது, வக்கீல்கிட்ட போகிறது, இல்லை தப்பான விஷயத்துக்கு இறங்கி சண்டை போடுறது, கோவப்படுறது, இதெல்லாம் நோ அப்படின்னு வச்சுட்டுருக்கோம். அப்படி இல்லை. ராமருடைய சரித்திரத்துலேருந்து என்ன தெரியறது அப்படின்னா, எங்கே இறங்கி அடிக்கணுமோ அங்கே இறங்கி அடிக்கணும், எங்கே கோவப்படணுமோ அங்கே கோவத்தை காட்டணும், எங்கே எந்த மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ அதை நடவடிக்கை எடுக்கணும். ஏன்னா தர்மத்தை காப்பாற்றுறவாளில் ரெண்டு பேர், ஒன்று வழியை வந்து தர்மத்தை காப்பாற்றுருவா, இன்னொருத்தர் தர்மத்தை காப்பாற்றாமல் போகிறவா யார் அப்படின்னா, அதர்மத்தை கண்டும் நம்மால் முடியாது, நம்மளால் இயலாது, நமக்கு ஏன் வம்பு, எய்தர் வீக்னஸ்னாலேயோ இல்லை கோழத்தனத்தினாலேயோ அதர்மத்தை கண்டுக்காமல் விடுறது இருக்கு இல்லையா, அவள் பண்ணுற ஹானி இருக்கே அந்த ஹானி தான் தர்மத்துக்கு ஜாஸ்தி. நமக்கு எதுக்கு அவன் ராமா ஆண்டா, அது வேற ராமா ஆண்டா என்ன ராவணா ஆண்டா என்னன்னு பலார்னு ஒன்று வைக்கணும். பலார்னு அப்படி இருக்கிறவாழ்கிட்டெல்லாம் பலார்னு அடிச்சுட்டு சாரி சொல்லுங்க. ஏன்னா நம்ம அடிக்கக்கூடாது யாரையும். புரியுறதா? நான் ஏதோ ரொம்ப கோபமாக சொல்லிட்டேன், அடிக்கக்கூடாது சொன்னா அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் அப்படி ஒரு எண்ணத்தில் இருந்தேன்னாக்கா உங்கள் பொண்ணுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகாது. இப்படியே பயமுடுத்துங்க. எவன் ஒருத்தன் தர்மத்தில் இல்லையோ அவனுக்கு புண்ணியம் இருக்காது. வாக்கண்ணா உள்ளவா, புண்ணியம் இருக்காது. புண்ணியம் இல்லைன்னா என்ன, சந்தோஷத்தோட சேர்க்கை இருக்காது. புண்ணியம் என்ன பண்ணுன்னா உங்களையும் சந்தோஷத்தையும் சேர்த்து வைக்கும். சரியா? ஓகே. அந்த மாதிரி இங்கே வந்து பரம தயாலு குணமும் திருடவிரதமும் கொண்டவளான சரமா என்கின்ற சீதைக்கு மிக அனுகூலமான ஒரு சகாவாக இருக்கக்கூடியவள் வந்து சொல்கிறா, இந்த பாரு நான் அங்கங்கே ராட்சசி தானே சொல்கிறா, சீதை நீ கவலைப்படாத, என்கிட்ட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, நான் அங்கங்கே வந்து ஒளிஞ்சுண்டு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கேதர் பண்ணுவேன், டோன்ட் வரி, எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரியும், இது சும்மா நான் வந்து சொல்கிறேன், நீ இப்போ சொல்லு, நீ ஊன்னு சொல்லு, நான் நேராக போய் நான் வந்து வாயுவினுடைய வேகத்தளவுக்கு ஆகாசத்தில் யார் கண்ணிலையும் படாமல் போகக்கூடிய திறமை உடையவள் நான். அதனால் இப்போ சொல்லு, நான் போய் ராமர் என்ன பண்ணுறார் எப்படி இருக்காருன்னு பார்த்துட்டு வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். அப்புறம் இந்த ராவணன் அர்ஜென்ட்டாக தலைவிரி கோலமாக ஓடி இருக்கான் இல்லையா, அவன் எதற்கு போயிருக்கானோ எனக்கு தெரியும். ஏன்னா இங்கே கேட்குறது அவனுக்கு இந்த பேரிகையினுடைய சத்தம், இந்த டமடமாவோட சத்தம்லாம் கேட்குறது இல்லை. இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா விடுங்க, அவர் எடுப்பார், மம்மி அவன் எடுப்பான், நீங்கள் இங்கே பாருங்க. எல்லோரும் இப்படி திரும்பினா என்ன அர்த்தம், டிஸ்ட்ராக்ஷன். வை இங்கே வை, புஷ்பம் போட்டிருக்கா, அது மேலே 2 பூ போடு, ராமர்கிட்ட இருந்து எடுத்து போடு. கேட்கறது இல்லையா, இதெல்லாம் என்ன குறிக்கிறது சீதா
எல்லாம் வாருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணின்னு இருக்கா. செத்து போன ராமருக்கா வாருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவா? இல்லை, எல்லாம் வாருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணின்னு இருக்கா. அப்படின்னா நீ நீ கவலைப்படாத, இங்கே பாரு நான் சொல்கிறத கேளு, ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வெகு சீக்கிரமாக நீ வந்து ராமனை உன் கண்முன்னால் காண்பாய். அது மட்டும் இல்லை, அனைத்து ராட்சசர்களையும் வீழ்த்து விட்டு உன்னை ஆலிங்கனம் செய்து கொள்வார். அது மட்டும் இல்லை, இங்கிருந்து உன்னை கூட்டி சென்று வெகு காலம் நீங்கள் ஆனந்தமாக இருப்பேல் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறா. சீதாவுக்கு கொஞ்சம் மனசு வந்து தேறது. மனசு தேறின உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, சரமா எனக்கு ஒரே ஒரு பெரிய ஹெல்ப் நீ பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா, நீ என்ன வாக்கியங்கள்லாம் சொல்கிறியோ அது சத்தியம்னா, நீ சொல்கிற விஷயத்தில் நீ நிற்ப அப்படின்னாக்க நீ எனக்கு ஒன்றே ஒன்று பண்ணு. ராவணன் என்னமோ மீட்டிங்க்கு போயிருக்கான்ல, நீ போயிட்டு ராவணன் மற்ற விஷயம் என்னெல்லாம் மீட்டிங் நடக்கிறதோ எல்லா விஷயத்தையும் ஒட்டுற மாதிரி கேட்டுட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு. சாதாரண ஆள் இல்லை சீதை, அப்படியே உக்காந்துருக்கிறார்ல, எல்லா யுத்த நீதியும் தெரியும், தனக்கும் யுத்தம் பண்ண தெரியும். அதுதான் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் பண்ணுவார், நமக்கு எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு உக்காந்துன்னு இருக்கா. நமக்கு எதுக்கு ஸ்ட்ரெயின்? நம்மளுடைய ஒரே வேலை ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்கிறது தான் இல்லையா? அதனால் சீதை வந்து ஜபம் பண்ணின்னு இருக்கா, ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய் ஜெயராம் சொல்லின்னு இருக்கா. புரியுறதா? நீங்கள் சீதை மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை ராமன் மாதிரி ஹனுமான் மாதிரி வேலை பண்ணலாம். நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்படி இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு. அப்போ சரமா போயிட்டு எல்லாத்தையும் கேட்டுண்டு திருப்பி வரா. திருப்பி வந்து வந்து விட்டேன், எல்லாம் என்ன வேணுமோ கேளு சொல்கிறேன் அப்படின்னோடனே சீதா ஆனந்தத்தில் அப்படியே வந்து சரமாவை வந்து கட்டிக்கிறான். கட்டின்ட்டு சரமா வந்து சரமா சொல்கிறா, ராவணன் எந்த மீட்டிங்கில் இருக்கானோ அந்த மீட்டிங்கில் கைகேசி இருந்தா. யார் கைகேசி? வெரி குட், ராவனுடைய மாமாவா? அம்மா. அதுக்கப்புறம் வந்து பழைய மந்திரி, வயசான மூதாட்டியாக இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, முதியவர்களான மந்திரிகள், அவள் எல்லாருமே இருந்தால் அவள் எல்லாரும் என்ன தெரியுமாம்மா சொல்லிட்டு இருந்தா அந்த மீட்டிங்கில், ஜனஸ்தானத்தில் நடந்தது ராவணா உன்னால் கிரகிக்க முடியறதா இல்லையா? ஒரே ஒரு ஆளுப்பா, ஒரே ஒரு ஆள் 14,000 ராட்சஸை வந்து 1.5 முகூர்த்தத்தில் முடிச்சுட்டானே, அது உனக்கு மண்டையில் ஏறலையா அப்படின்னு கேட்குறா. அது மட்டும் இல்லை, அந்த ராமனுடைய ஒரு தூதன், அந்த ராமனுடைய ஒரு தூதன், ஒரு கப்பி இங்கே வந்து சீதையோடையும் பேசிட்டான், உன்னையும் பார்த்து சவால் விட்டுட்டான், லங்கையையும் துவம்சம் பண்ணிட்டான், அநேக 4/1 ராட்சசால கொன்று குவிச்சுட்டு போயிட்டான். இது உனக்கு ஏதாவது புரியறதா இல்லையா அப்படின்னு திருப்பி ராவணனுக்கு புத்தி சொல்லி, சீதே ராவணனுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பெரியோர்கள் புத்தி சொல்லி சீதையை திருப்பி கொடுத்து விடு, மன்னிப்பு கேட்டுவிடு, ராமன் சரண் எடுத்துக்கொள் என்று பரிந்துரை செய்கிறார்கள். ஆனால் சீதே, ஒன்று மட்டும் எனக்கு நிதர்சனமாக தெரியறது, ராவணனுக்கு இப்போ என்ன வேணும் அப்படின்னா சாவு தான் வேண்டியிருக்கு அவனுக்கு. யார் பேச்சையும் கேட்கறதில்ல, யார் எதுவும் பண்ணுறதில்ல. அதனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் உன்னை திருப்பி கொண்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராவணன் கண்டிப்பாக சாக போகிறான். அதில் ஒன்றுமே இது இல்லை. இப்போது யுத்தமானது தொடங்கும். இங்கே பாருங்க என்ன அழகுனா, சீதே நீ கவலைப்படாதே, இப்போது யுத்தமானது தொடங்கும். அந்த யுத்தமானது தொடங்கிறதுல வந்து ராவணன் வந்து கண்டிப்பாக அழிக்கப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறச்சே லங்காவுக்கு வெளியிலிருந்து சங்கநாதம் கேட்கறது. ராவணனுடைய யுத்த பிராரம்பத்தில் வந்து கோலு கொம்பு அந்த சத்தம் தான் கேட்டது. ஆனால் வானரர்கள் வெளியிலேருந்து யுத்தத்தை அறிவிக்கும் போது பெரிய இது ராவணன் அழிக்கப்படுவான், யுத்தம் தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சரமா சீதா கிட்ட சொல்றச்சே இப்படி தீர்க்கமா வீரத்தோட நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இது ஒரு சங்கம்,
அந்த மாதிரி வந்து ஆயிரக்கணக்கான சங்கு முழுங்கித்துனா எப்படி இருக்கும்? சங்கே முழங்கு இல்லை, சங்க முழுங்கு இல்லை, சங்கே முழங்கு. அப்படி அந்த சங்கம் முடிந்தோம் அப்படி அது வந்தோடனே அப்படி அவ்வளோ ஒரு சுபசகுனமாக எடுத்தான். அப்புறம் வந்து என்ன தத 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 தம் 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 அப்படின்னு கொம்பு அது இது எல்லாம் சேர்ந்து தட்டு தட்டு எல்லாம் தட்டு மேலே தட்டு தம் தத்து தம் தத்து தம் தத்து தம் ஊ இந்த சத்தம் கேட்கறதான் எல்லாம். ஓ, போர் முழக்கம் இட்டு விட்டதாகியது, ரெடி, போருக்கு ரெடி. எல்லாம் போருக்கு ரெடியான உடனே முக்கியமான ராவணனுடைய சபையில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறா அடுத்தன்னா, ஒரு முக்கியமான மந்திரி எழுந்துக்கிறார். ஒரு நல்ல படித்த மந்திரி, கொஞ்சம் தர்மம் இருக்கக்கூடிய மந்திரி. அந்த மந்திரிக்கு பேர் வந்து மால்யவன்னு பேர். அந்த மால்யவன் எழுந்து பேசுகிறான். மால்யவன் வந்து என்ன பேசுகிறான்? திருத்ரம்ஷ சதுஸ்திரம்ஷ பஞ்சஸ்திரம்ஷ. மால்யவன் என்ன பேசுகிறான் அப்படின்னாக்கா, ஃபுல் அத்தியாயம் மால்யவனுடைய சஜஷன் தான். ராவணனுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, வித்யா சுவாபிமானோ சுவாபி வினீதோ யோ ராஜா ராஜன நயானுகா ச சாஸ்தி சரமேர்ஸ்வர்மரீஷ்டம் குருதே வசே சந்ததானோ ஹி காலேன விக்ருஹுன்ன ஸ்சராபிஹி சஹ ஸ்வபக்ஷே வர்தனம் குர்வன்னு மகாதைரியஸ்ச மஷ்ணுதே ஹீயமானேன கர்த்தவ்யோ ராஜ்ஞா சந்திம் சமேன ச ந சத்ரு மன்வன்மன்யேத ஜாயான் குர்வீத விக்கிரகம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு 15-20 ஸ்லோகம் மால்யவன் சொல்கிறான். மால்யவன் சொல்கிறதுனுடைய சுருக்கம் என்ன அப்படின்னாக்க, யார் வந்து 14 வருஷம் நீதி சாஸ்திரத்தை கடைபிடிச்சு தபஸ்லாம் கடைபிடிச்சு எல்லாம் பண்ணி இருக்காளோ அவள் வந்து என்றைக்குமே, இது ஜென்ரல் ரூல் சொல்கிறான் மால்யவன். என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம். வால்மீகி எந்த இடத்துல யார் மூலமாக எந்த ஸ்லோகத்தை போடுவார்னே தெரியாது. வால்மீகி என்ன அழகாக சொல்கிறார். மால்யவன் சொல்கிற ஒரு தபோபலத்தை சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஒரு சக்திரிய புருஷனானவன், ஒரு ராஜாவானவன் வனவாசம் போன்ற கடுமையான விரதங்களை 14 வருஷத்துக்கு மேற்கொண்டு தீவிரமாக நீதி சாஸ்திரத்தையும் தர்மசாஸ்திரத்தையும் படித்தபடியோ அதை வாழ்ந்தபடியோ இருந்தானே ஆனால் அந்த ராஜாவுடைய ராஜ்யமானது சிறகாலத்துக்கு இருக்கும். இது வந்து சத்தியம். எதுக்கு சொல்கிறா? ராமன் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்காம்பா. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? ஃபஸ்ட்டு திங் நன்னா புரிஞ்சுக்கோ, அவனுடைய விரதத்துக்கு ஸ்ரீராமனுடைய விரதத்துக்கான பலன் அவனுக்கு கிடைக்கும். சிறகாலம் அவன் ராஜ்யத்தில் இருப்பான் என்றால் என்ன அர்த்தம்? அவன் அழிய மாட்டான், மடிய மாட்டான். அவன் மடிய மாட்டான் என்றால் என்ன அர்த்தம்? நீ மடிந்து விடுவாய் ராவணா. இது அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்தை. அதில் வந்து அப்புறம் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோ ராவணா, எந்த ஒரு ராஜா காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சத்ருவனுடைய பலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த விதமான அணுகுமுறை பண்ணுமோ அந்த விதமான அணுகுமுறை பண்ணுறவன் வந்து புத்திசாலியான ராஜா. எப்போ வந்து சத்ருவனுடைய பலம் நமக்கு சமமாக இருக்கிறதோ அல்லது நம்மளுடைய பலம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அப்பொழுது பிரஜைகளினுடைய நன்மையை கருதி நாம் அந்த ராஜாவுடன் சமாதானமாக போவது தான் அறிவு. நம்மளுடைய பலம் அதிகமாகவோ நமக்கு சமமாகவோ இருந்தால் எல்லா பக்கமும் சேதம் நடக்கும், நாட்டுக்கு நன்மை பயக்காது. அதனால் சந்தி செய்து கொள். அதனால் என்ன பண்ணும்? சந்திஸ்தேன ரோச்சதாம். திருப்பி ஒரு 2 விஷயத்தை சொல்கிறார். சந்திஸ்தேன ரோச்சதாம் சீதா தஸ்மை பிரதீயதாம். சந்திஸ்தேன ரோச்சதாம் சீதா தஸ்மை பிரதீயதாம் அப்படின்னு சொல்லி தர்மாதர்மங்களை யோசி ராவணா. எல்லா பக்கமும் சேதம் நடக்கும், இவ்வளோ பெரிய லாஸு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபினான்ஷியலி இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பென்ஸ் வேணுமா? 2வது வந்து உயிர் சேதம் வேணுமா? 3வது உயிர் சேதமாய் தோல்வி அப்படின்னு ஒன்று வந்தாக்க காலங்காலத்துக்கும் லங்காவுடைய ஜோஷ் வந்து எழுந்துக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் இத்தனை நாள் உன்னுடைய சேர்த்து வச்ச கீர்த்திலாம் நாசனம் ஆகிடும். ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறான். ஃபுல் டீட்டெயில் சொல்லி அப்புறம் அடுத்த பாயிண்ட்டு, சரி இது இப்படி தான் நடக்குமா இப்படி தான் நடக்காதான்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து தெய்வத்தை சப்போர்ட் எடுத்துக்கணும். தெய்வத்தினுடைய இண்டிகேஷன் என்ன, சகுனங்கள்லாம் பாரு
அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விதமான சகுனங்களையும் திருப்பி சொல்கிறான். என்னது, பாம்பு வருது, அந்த இது வருது, மாடு இது பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில அதாவது சிந்திக்க முடியாத சகுனங்கள்லாம் சொல்கிறான். இப்போது மாடு இனம் அப்புறம் இன்னொரு இனம், அந்த இனங்கள் வந்து கிராஸ் பிரீட் ஆகிறது இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நிறைய நடந்ததுன்னா அது வந்து அபசகுனம் அப்படிங்கிறான். மாடு இனத்தோடு தான் சேரணும், குதிரை இனத்தோடு தான் சேரணும், அப்புறம் வந்து எலியும் இதுவும் அந்தந்த இனத்தோடு தான் சேரணும். இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி வந்து சொல்கிறான். இது எல்லாமே பரமாபசகுணமாக இருக்குது. அதனால் என்னுடைய கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா, ராவணா, ஏதான்யன்யானி திருஷ்டானி நிமித்தானி அனுபதந்தி ச விஷ்ணும் மன்யே மகேராமம் மானுஷம் ரூபமாஸ்திதம் நஹி மனுஷமாத்ராசௌ ராகவோ திருடவிக்ரமः ஏன பத்த சமுத்ரே ஏன பத்ரே ச ஏன பத்தः சமுத்ரே ச சேதுः ச பரமாத்புதः குருஷ்வ நரராஜேன சந்திம் ராமேண ராவண ஞாத்வா வர்தய கர்மாணி கிரியதாமாயதி அக்ஷமம். என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, என்னுடைய கருத்து ஃபைனலாக என்னன்னு கேட்டேன்னா ராவணனே, ஐ திங்க் மல்யவான் வந்து ரொம்ப அந்த சொன்னா இல்லையா, சரமா சொன்ன ஒரு வயதான ஒரு இது, அந்த மாதிரி ஒரு சீனியர் பர்சன். ஏன்னா இதெல்லாம் பேசினதுக்கப்புறம் ராவணன் வந்து இந்த மால்யவானை வந்து எதிர்த்து பேசலை. அப்படின்னா என்ன, ரொம்ப வயசானவர் அப்படின்றதுனால, ரொம்ப மரியாதைக்குரியவராக இருக்கிறதுனால ராவணன் வாய மூடின்னு இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அப்படி வயதானவர், தர்மிஷ்டர், ராட்சச குலத்தின் மேலே அக்கறை உடையவர், அவர் வந்து கடைசியாக ராவணா என்னுடைய கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டேனாக்க, சாக்ஷாத் அந்த மகாவிஷ்ணு தான் ஸ்ரீராமனுடைய மானுஷ ரூபத்தில் இருக்கார். ஏன்னா எல்லாருக்கும் சில நியூஸ்லாம் வரும். ஏற்கனவே தேவேந்திரன் முதலியவர்கள்லாம் என்ன பிளான் போடுறா, எப்போ பாரு ராட்சசால் அடிக்கிறதுக்கு என்ன பிளான் போடுறான்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பா. அவள் வந்து எப்படி ராட்சசாலை கொல்லலாம் அப்படின்னு இது பண்ணிட்டு இருப்பா. மேலும் மால்யவன் தன்னுடைய பாஷணத்தில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ராவணா, 2 விஷயம் இருக்குது உலகத்தில். ஒன்று வந்து தர்மம், இன்னொன்று வந்து அதர்மம். இது ரெண்டுமே சிருஷ்டியினுடைய பிரக்ரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஒன்று வந்து நீதி எப்படி இருக்கணும்னு, அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் அதர்மம். புரியுறதா? இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அதைப்படி இருந்து வாழ்ந்து தெய்வத்தின் துணையை கொள்பவர்கள் வந்து தர்மிகள். அப்படிலாம் நான் இருக்க மாட்டேன், என் இஷ்டத்துக்கு நான் இருப்பேன் என்று சொல்பவர்கள் அதர்மிகள். தெய்வத்தை துணை கொண்டு தர்மத்தின் பக்கம் இருப்பவர்களுக்கு பேர் தேவர்கள். இல்லை, மாறாக இருப்பவர்களுக்கு பேர் ராட்சசர்கள். சத்தியயுகத்தில், கிருதயுகத்தில் தர்மத்தினுடைய பலம் அதிகமாக இருக்கும். மேலும் கலியுகம் வர வர அதர்மத்தினுடைய தாக்கமும் வீரியமும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இது வந்து பிரகிருதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேலன்ஸ். இது ராவணா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நாம் வந்து அதர்மத்தினுடைய பக்கத்தில் இருக்கோம். அண்டு நம்ம இருக்கிற டைம் என்ன யுகம் இது? நம்ம யுகம் கலியுகம் தெரியும்பா. அங்கே ராவணன் கிட்ட சொல்லும்போது திரேதா யுகத்தில் வந்து தர்மம் பலம் மிகுந்ததாக இருக்குமா, அதர்மம் பலம் மிகுந்ததாக இருக்குமா? தர்மத்தினுடைய பலம் இன்டைரக்டாக சொல்கிறார். ப்ளீஸ் டேக் கேர், வி ஆர் ஆன் த வீக் சைடு. சூக்ஷ்மமாகவும் வீக் சைடில் இருக்கும், ஸ்தூலமாகவும் வீக் சைடில் இருக்கும், மற்ற எந்த விஷயத்துலையும் நம்ம வீக் சைடில் இருக்கோம் ராவணா. அதனால் வந்து டோன்ட் ஸ்பாயில் த கேம். லங்கையினுடைய வைபவத்தையும் லங்கையினுடைய ஒரு அழகையும் லக்ஷ்மியையும் நீ கெடுத்து விடாதே அப்படின்னு சொன்னோடனே, அதனால் என்ன பண்ணு. அப்புறம் ஒன்று சொல்கிறேன்ப்பா ராவணா, யோசிச்சுப்பார். ஒன்னாலையும் என்னாலையும் சரி, ஏன் தேவர்களாலையுமே சரி, இந்த சமுத்திரத்துலலாம் சேத்து பந்தனெல்லாம் பண்ண முடியாதுப்பா. எவ்வளோ பெரிய வேலை ராமர் அதை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா உன்னால் சிந்திச்சு பார்க்க முடியறதா? அவ்வளோ வருஷம் கழித்து இவ்வளோ பெரிய புல்டோசர், சீ மூவிங் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் வச்சு அடிச்சது பேத்தா கூட அந்த எக்யூப்மெண்ட்டு தான் உடஞ்சி போகிறதுனா, சேத்து சமுத்திரம் ப்ராஜெக்டில் என்ன நடந்தது தெரியுமா? சேத்து சமுத்திரம் ப்ராஜெக்ட்னா என்ன ஜி அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. கஷ்டப்பட்டு கோர்ட்டில் கேஸு ஜெயிச்சு காப்பாற்றிருக்காத. ஒவ்வொன்றும் ராமர் சம்மந்தப்பட்ட எதுவாக இருந்தாலும் கோர்ட்டுக்கு போகிறது. பாட்டான் பரவாயில்ல, அது அவர் வந்து நியாயத்தின் வழியில் வந்தால் தான் அவர் ஒத்துப்பார். அவர் இப்போ காம்பீரியம், அவருடைய காம்பீரியம், அவருடைய விஷயம்
அதனால் வந்து இவ்வளோ கலியுகமாகி இவ்வளோ வருஷமாகி கூட அந்த சேத்து சமுத்திரத்தை வந்து டச் பண்ண முடியலையே. அப்போது வந்து மால்யவன் சொல்கிறான், அதை யோசிச்சு பாரப்பா, ஏனபத்தா சமுத்திரேச்ச சேது சா பரமாத்புதா, பரம அற்புதமான ஒரு விஷயம், அது யாராலையுமே பண்ண முடியாது. நீ பண்ணியா, நீ பண்ணல பைத்தியம் அப்படின்னு திட்ட முடியாது. ராஜாவை அப்படி திட்டக்கூடாது, அப்படி திட்டலை. அதனால வந்து குருஷ்வ நர, இந்த என்டையர் நரர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ராஜாவாக விளங்கக்கூடிய ராமனுடன் ராவணா நீ சமாதானமாக போ அப்படின்னு சொல்கிறார். ராவணன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, எழுந்து போயிட்டார் தன்னோட அந்தப்புறத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்முன்னு போயிட்டார். என்ன பண்ண முடியும், சில பேர்கிட்ட நம்ம சரி நான் அப்படியே பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம்ல, சலாகையா. அதுக்கப்புறம் என்னது அப்படி சொல்லி நடாது இல்லை மால்யவான் கிட்ட அவர் வந்து மால்யவானை திட்டலை. ஆனால் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ கடோரமான வச்சனங்கள் என்னை பார்த்து சொல்லலாம், நான் உங்களுடைய ராஜாவாச்சே அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீங்கள் எனக்கு அப்பிரியமாக ஏன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு கேட்குறான். ஏய் முட்டா பயலே, அப்பிரியமாக பேசலடா, எது உண்மையோ எது நன்மையோ அதை எடுத்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு மால்யவான் சொல்ல. மால்யவான் என்னாரான்னா உடனே வந்து லஜ்ஜிதம் ஆகிடுறான்னா. லஜ்ஜிதம்னா என்ன, வெக்கப்படுறான்னா. வெக்கப்படுறதுன்னா என்ன அர்த்தம், இந்த செவிடங்க அதில் போய் சங்கம் இப்படி ஊதினேனே அப்படின்னு, செவிடங்க அதில் ஊதின சங்குன்னு வெக்கப்பட்டு வாயை மூடிண்டு அப்படியே போயிட்டு ராவணன் என்ன பண்ணுறான்னா, அடுத்தது எல்லாரையும் கூப்பிட்றான்னா. ஈஸ்ட்டில் யார் செக்யூரிட்டி, வெஸ்ட் கேட்டில் யார் செக்யூரிட்டி, நார்த்து கேட்டு சவுத்து கேட்டு எல்லா இடத்துலையும் செக்யூரிட்டியை வந்து பலப்படுத்துகிறானா. எல்லாமே வந்து உக்காந்துட்டு ஃபுல்லாக இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி டிஸ்கஸ் பண்ணுறான், என்ன பண்ணலாம், இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறான். இந்த இடத்துல சீன் இப்போ அடுத்தது திருப்பி லங்காவுக்கு வெளியில், லங்காவுக்கு வெளிப்புறத்தில் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, ராமர், லக்ஷ்மணர், விபீஷணன், சுக்ரீவன், அதுக்கப்புறம் ஹனுமான், நலன் நீலன் அங்கதன் ஜாம்பவான், அதுக்கப்புறம் வந்து மைந்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து துவிதன், இந்த மாதிரி இந்த பேரெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஒரு 10-20 பேர் ஞாபகம் இருக்கணும். என்ன, இவெல்லாம் மெயின் வானர யூதபதிகள். எல்லாரும் உட்காந்துட்டு ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணுறான், என்ன பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு. உடனே வந்து விபீஷணன் வந்து சொல்கிறார். விபீஷணன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ரமா, இந்த நிலைமை வரும் என்று எனக்கு தெரியும், அதனால்தான் என் கூட வந்திருந்த 4 பேர்களை நான் வந்து இதுவாக என்னது ஒற்றர்களாக அனுப்பித்து ராவணன் எவ்வாறு தன்னுடைய அணிவகுப்பை செய்கிறான் என்ற செய்தியை வைத்திருக்கிறேன், கேளுங்கள் கூறுகிறேன் அப்படின்னு. அட 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 கை தட்டுங்கப்பா விபீஷணனுங்க. கிழக்கு முகமாக இருக்கக்கூடிய லங்கையின் பக்கத்தில் பிரஹஸ்தனுடைய தலைமையில், எந்த பிரஹஸ்தன் கைலாயத்தை சென்று வென்றானோ அந்த பிரஹஸ்தனுடைய தலைமையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் என்ன, தட்சிண முகமாக சவுத் சைடில் இருக்கக்கூடியது வந்து மகாபார்ஷ்வன், மகோதரன் என்ற 2 ராட்சசர்களுடைய தலைமையில் சஹசிர கோடி 100 கோடி 10 கோடி வானர சைன்யங்களுடன் அங்கு வந்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடு பட்டிருக்கிறது. இந்திரஜித், சாக்ஷாத் இந்திரஜித்தே சுயமாக பশ্চিம திசையில், பশ্চিமம்னா என்ன, மேற்கு பக்கம் இருக்கக்கூடிய இதில் இருக்கான். அதுக்கப்புறம் உத்தர திசை, உத்தரன்னா நார்த்து கேட்டில் ஸ்வயம் ராவணனே கூட இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள், அந்த சுகன் சரணன் நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த ஃபுல் குரூப்போட வச்சுண்டு இருக்கா. அதுக்கப்புறம் விரூபாக்ஷன், சூலதாரி, இந்த மாதிரியான ராட்சசர்கள்லாம் வந்து லங்காவோடைய மத்திய பாகத்தில் இருக்கா. இந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்கா. கிட்டத்தட்ட மொத்தமாக என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா 10,000 யானைகளும், லங்கைக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா 10,000 யானைகளும், 10,000 ரதங்களும், 20,000 குதிரைகளும், 1 கோடி ராட்சசர்களும் இருக்கிறார்கள். அந்த 1 கோடி ராட்சசர்களுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் 10 லட்சம் பேர் ஆசிரயித்து இருக்கிறார்கள், குடும்பமாக ஆசிரயித்து இருக்கிறார்கள்.
அப்படின்னா என்ன, 1 crore into 1 lakh people, 1 crore into 10 lakh people இருக்கா உள்ள ஃபுல் அந்த இதுக்குள்ளே. அந்த மாதிரி அசங்கியமான ஒரு நம்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன். புராணத்தில் ஜென்ரலாக இத்திஹாசத்தில் வரும்போது நம்பரை வந்து எங்கே லிட்டரலாக எடுத்துக்கணுமோ அங்கே லிட்டரலாக எடுத்துக்கணும். சில இடத்துல என்ன எடுத்துக்கணும்னா அசங்கியமாக உள்ள ஆள் இருக்கா, எல்லா பக்கமும் இருக்குது அப்படின்னு. அதில் அப்புறம் வந்து இதில் தான் விபீஷணனுடைய உயர்வு தெரியறது. என்ன சொல்கிறேன்னா, ராமா இதெல்லாம் நான் சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து ராவணனுடைய பெருமையை முன்னாடி பாடணுங்கிறது என்னுடைய ஐடியா இல்லை. மேலும் அவெல்லாம் இப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயத்தை ஒன்றுள்ள உருவாக்கணுங்கிறதும் என்னுடைய விஷயம் இல்லை. இதில் எங்கேயுமே என்னுடைய வார்த்தைகளை வந்து அந்த நோக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். சொன்னது முழுவதும் நாம் திட்டமிடுவதற்காக மாத்திரமே சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். இது விபீஷணன் கிட்ட கற்றுக்க வேண்டிய, அதாவது நம்ம பேசுகிற பேச்சு வந்து இன்னொருத்தருக்கு எப்படி இம்பேக்ட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸோடு பேசணும். அதில் உடனே ராமர் வந்து அணிவகுக்கிறார். ராமர் வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு, இங்கே பார்ப்பா, நீலனுடைய தலைமையில் அவன் வந்து பிரஹஸ்தன் இருக்கக்கூடிய திசை. பிரஹஸ்தன் இருக்கக்கூடிய திசை என்ன திசை? பூர்வ திசை. சரியா? பூர்வ திசையை நோக்கி படையெடுத்து கொண்டு லங்காவோட பூர்வ பாகத்தில் போய் அந்த சைடு ஃபுல்லாக அணிவகுத்து நிற்கணும். அணிவகுத்து அங்கே போர் தொடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கட்டும். அங்கதன் வந்து மகாபார்ஷன் மகோதரன், தட்சிண திசையில் இருக்கும் மகாபார்ஷன் மகோதரனை எதிர்த்து அங்கு வந்து அணிவகுத்து செல்லட்டும். அதுக்கப்புறம் என்ன, ஹனுமான் வந்து ஹனுமான் தன்னுடைய சேனையுடன் பশ্চিம திசையில் போகட்டும். அதற்கப்புறம் என்ன, ஜாம்பவானும் விபீஷணனும் மத்தியில் இருக்கக்கூடியவர்களை பார்த்து கொள்ளட்டும், மத்தியில் இருக்கக்கூடியவர்களை பார்த்து கொள்வதற்கு இருக்கட்டும். மேலும் நானும் லக்ஷ்மணன் சுயமாக வானர கூட்டத்துடன் ராவணன் இருக்கும் திசையான உத்தர திசையை நோக்கி நாங்கள் அந்த இடத்தில் படையெடுத்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு. இதுதான் பிளான். அங்கே என்ன இருக்குது, அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், எவ்வளோ பேரை கூட்டின்னு போகணும், எப்படி வந்து அணிவகுத்து நிற்கணும், இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ராமர் கொடுக்குறார். ஏன் தெரியுமோ? ஏன் அப்படின்னா, தனுர்வேத சம்ஹிதைன்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த தனுர்வேத சம்ஹிதை அப்படிங்கிறது வந்து வேதத்துலேயும் மகரிஷிகளாலும் கொடுக்கப்பட்ட அந்த தனுர்வேதத்தை வந்து ஒரு சம்ஹிதையாக ஒரு டெக்ஸ்டாக ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது வந்து ரிஷி வசிஷ்டர். அந்த வசிஷ்டர்கிட்ட தனுர்வேதம் படித்தவர் ஸ்ரீராமர். வசிஷ்டருடைய கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ராமர். குருகுலத்திலே வந்து ராமர் என்றைக்குமே வந்து 99 வாங்கினதில்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எப்போவுமே 100 out of 100 ராமர். புரியுறதா? அந்த மாதிரி. அப்புறம் சின்ன வயசுலேருந்தே பரதன், லக்ஷ்மணன், சத்ருக்னன் இவா 3 பேர் மேலே உயிர். அவள் 3 பேரை எப்போவுமே பாதுகாத்துட்டே இருப்பார் ராமர். அவளுக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா அங்கே அந்த இடத்துல எப்படியோ ராமர் வந்து நிற்பார். அது வந்து ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி இதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ராமர் வந்து இப்படிலாம் அணிவகுக்கிறார். அதாவது குரங்குனுடைய தன்மை தெரியணும், அந்த வானரங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு தெரியும், எந்தெந்த வானரங்களுக்கு எதில் பலம்னு தெரியணும், அந்தந்த பலத்தை வந்து எந்தெந்த ராட்சசனுடைய மேப் பண்ணணும்னு தெரியணும், அந்தந்த ராட்சசனுடைய மேப் பண்ணுறச்ச அந்த வியூகம் அந்த அணிவகுப்பு எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும், அதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி அனுப்பணும்னு தெரியணும். எல்லா இடத்துலையும் வந்து டாக் கொடுக்கணும். ராமர் இப்படி போருங்கள், ஜெய் ஜெய் ஹர் ஹர் மகாதேவ் போங்கோ அப்படின்லாம் சொல்லணும். அந்த மாதிரி பண்ணி எல்லாம் அணிவகுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. ராமர் வந்து அந்த பக்கத்தில் வந்து சுவேல பர்வதம் அப்படின்ற ஒரு பர்வதம் இருக்குது. ரொம்ப அழகான பர்வதம், இன்றைக்கி கூட இருக்குது. அது இந்த சுவேல பர்வதத்தை வந்து பார்த்துட்டு அது மேலே போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அது மேலே வந்து ராம, லக்ஷ்மணர், சுக்ரீவன், விபீஷணன் இவா 4 பேரும் வந்து மேலே ஏறி போகிறான். மேலே ஏறி போத்தா அங்கேருந்து முழு லங்கா தெரியறது, இன்க்ளூடிங் ராவணனுடைய அந்தப்புறம் எல்லாமே தெரியுது. பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை அது. அப்படிலாம் இருப்பாளோ பா, புரியுறதா? பெரிய பில்டிங் கட்டிட்டா, ஃப்ளைஓவர். ஏன் அப்படின்னா அந்த பில்டிங் வந்து ஃப்ளைஓவரையும் ஏர்போர்ட்டையும் பிரிக்கிறது. எங்கே? சென்னையில். அது ஒரு பெரிய செக்யூரிட்டி. அது என்ன, டைரெக்டாக ஃப்ளைஓவர் டு ஏர்போர்ட்டை வியூலாம் இருக்கக்கூடாது.
பட் இங்கே அப்படி நேச்சுரலாக அமைஞ்சிருக்கு. ராவணனுடைய அழிவுக்காகவே அந்த சுவேல பர்வதம் அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்கேருந்து முழு லங்கா யார் யார் எங்கெங்கே இருக்கா என்ன பண்ணுறா எல்லாத்தையும் வந்து ராமர், லக்ஷ்மணர், சுக்ரீவன் எல்லாரும் பார்க்குறான். எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டோம் இவன் என்ன பிளான் பண்ணுறா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணான், மெதுவாக இவாள்லாம் போய் மேலே வந்து சௌரியமாக உக்காந்த உடனே கிட்டத்தட்ட 1 யோஜனை அளவுக்கு மேலே வந்து இடம் இருந்துதான். பின்னாடியே ஹனுமான், ஜாம்பவான், கீமவான் எல்லாம் வந்தாலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த அப்படியே பார்க்க எல்லா வானரங்களும் வந்து அப்படியே உட்காந்துருத்தான். ஃபுல்லாக சுவேல பர்வதம் ஃபுல்லாக வானரத்தினால் அப்படியே மூடப்பட்டிருக்கான். ஒரு பர்வத்தம் இந்த அளவுனா அதுக்கு மேலே இப்படி ஃபுல்லாக வானரத்தால் இருக்கான். அங்கேயே வந்து ரொம்ப நன்னா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேயே வந்து நைட்டு வந்து அங்கேயே தங்கிட்டான். தங்கினதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அங்கேயே நைட்டு தங்கிட்டாலும் இருக்க வேண்டியது தானே. கார்த்தால எழுந்தோடனே சூரிய சந்தியோபாசனை இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்படி பார்த்தா, அங்கேருந்து பார்த்தா ராவணனுடைய உப்பரிக்கை. ராவணன் அப்படி வெளியில் வந்து அப்படி இது ஜிங்குன்னு வந்து அப்படி வந்து நின்றுருக்கார். அங்கேருந்து பார்க்குறான். சுக்ரீவனுக்கு வந்தது கோபம். நீ பார்க்குறான், அவன் தானே சீதையை எடுத்துன்னு போயிட்டான், அவன் தானே ராமனுடைய ஒய்ஃப் எடுத்துன்னு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிச்சான் ஒரு குதி. அங்கேருந்து யார், சுக்ரீவ மகாராஜா அங்கேருந்து நேராக குதிச்சு போய் மேலே உக்காந்துண்டு அப்படி ஒரு அப்படி போய் டக்குன்னு ராவணனுடைய கிரீடத்தை தட்டி விட்டான். இந்த பக்கம் போய் மேல் வஸ்திரத்தை தள்ளி விடுறது. ஒரே கொடசல்னா கொடசல் கொடுக்குற அந்த ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்துறான் சுக்ரீவன் ராவணன் மேல. ராவணன் உடனே வந்து, கோழ பயலே, இங்கேயும் அங்கேயும் என்ன கண்ணு மூடின்னு இது பண்ற, தைரியம் இருந்தா முன்னாடி வாடா. யாரு, ராவணேஸ்வரன். வந்தேன் என்ன அப்படின்னு ராவணன் முன்னாடி வந்து சுக்ரீவன் நிற்க, ஃபஸ்ட்டு உடனே எல்லாம் சண்டை போட மாட்டா. நீங்கள் டிவியிலெல்லாம் பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். கொடியவனே உன்னை நசுக்கி விடுகிறேன் பார் அப்படின்னு இவன் டைலாக் சொல்லுவான். உடனே வந்து, ஹே பூச்சியே, என்னுடைய கால் தூசுக்கு ஈடனை ஆக மாட்டாய், 2 நொடிகளில் நீ உன்னுடைய மதி இழந்து பிராணத்தை தியாகம் செய்யுமாறு செய்கிறேன் பா அப்படின்னு 2 பேருக்கும் என்ன ஆகுறதுன்னா கோர யுத்தம். என்ன யுத்தம், ஆயுதங்கள்லாம் இல்லை, தடம் அப்படி தள்ளி விடுவேன் உடம்பு போடு. இவன் அவனை பிடிக்க, இவனை பிடிக்க, இவன் அவனை வாரி அடிக்க. அப்புறம் ராவணை தரன்னு இழுத்து அடிச்சு அவன் அடிச்சு விட, திருப்பி ராவணன் வந்து ஒரே குத்து நெஞ்சில் குத்த. இது சாதாரண ஆள் இல்லை சுக்ரீவன், கிட்டத்தட்ட வாலியோட பலம். வாலி அளவு பலம் இல்லைன்னா கிட்டத்தட்ட வாலியோட பலம் சுக்ரீவன். அப்போனா எப்படி இருக்கும், போடுறா சண்டை போடுறா, கழுத்தில் போடுறாளாம், கழுத்தில் ஒரு புடி பிடிக்கிறாளாம். கழுத்தில் ஒரு புடி பிடிச்சா அப்படி சுக்ரீவனை வந்து இப்படி கழுத்தில் ஒரு புடி அப்படி உண்டுல, ராவணன் அப்படி ஒரு புடி பிடிக்கிறான். என்ன புஜங்கள் இருக்கும் ராவணனுக்கு, அப்படி ஒரு புடி பிடிக்கிறான். சுக்ரீவன் என்ன பண்ணுறான், இப்படி கையை வச்சு இப்படி ராவணனுடைய உடம்பை பிடிச்சி அப்படியே வாரி அடிக்கிறான். தான்னு போனால் அப்படி வந்து 2 காலால் சுக்ரீவன் ஒரு அடி அடித்தோடனே சுக்ரீவன் அப்படி மேலே போய் அப்படி ததா அப்படின்னு விழுறான். 2 பேரும் போடுறா சண்டை. என்னன்னா அவ்வளோ பெரிய சண்டை. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சண்டை. ஆக்சுவலி யுத்த கோஷம் பண்ணதுக்கப்புறம் முதல் பிரகாரம் வந்து இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய ராஜாவும் அந்த சைடு இருக்கக்கூடிய ராஜாவும் நடக்கிறது கரெக்டாக இருக்குது. அவன் கோவத்தில் பண்ணாலும் இதில் பண்ணாலும் போடுறா செம்ம சண்டை. அந்த சண்டை போட்டு எல்லாம் ஆகி என்ன ஆயிடுறது, ராவணன் விழுந்துட்டான், டயர்டாகி விழுந்துட்டான். சுக்ரீவன் வந்துல்ல, ஞாபகம் வச்சுக்கோ,
ராமன் வந்து அவனை கொல்லுவான் அப்படின்ட்டு போயிட்டார். அவ்வளோ பெரிய லங்கா, இந்த சைடு பிரகஸ்தனா, அந்த சைடு மகோதரனா, இந்த சைடு ராட்சசனா, 10 கோடி 10 எலிஃபெண்ட்டான், 10,000 வந்து இதுவான் எதுவான் எக்ரி நேர ட்ரோன் கேமரா மாதிரி வந்து குதிச்சு அடி பின்னுன்னு பின்னிட்டு போயிட்டான் ராவணனை. அதை விட அசிங்கம் என்ன தெரியுமா? உயிரை எடுக்காமல் விட்டுட்டு போனது இருக்குல்ல. பாவம் ராவணன் ஆன கடைசி காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான், படட்டும் நன்னா படம். அந்த மாதிரி போட்டு திருப்பி வந்து அப்படின்னு ராமர் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான். ராமர் இல்லை, அதான் அறிவு இருக்கா அவனுக்கு? என்ன வேலை பண்ணிட்டு வந்த நீ அப்படின்னு ராமர் கண்ணெல்லாம் தண்ணி. அதாவது தன்னுடைய மனைவியை எடுத்ததனுடைய கோபத்தை வந்து சுக்ரீவன் கிட்ட பார்க்குறான். எனக்கு சீதையை எடுத்தவனை கண்ணு முன்னாடி வந்த உடனே, ஏன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ராவணனை பார்க்குறான் சுக்ரீவன் இல்லையா? பார்த்த உடனே அந்த கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் தான் போயிருக்கான். இட்ஸ் அ ஸ்பான்டேனியஸ் நாட் ரெஸ்பான்ஸ், ரியாக்ஷன். அது ராமர் கேட்குற இந்த மாதிரிலாம் ரியாக்ஷனுக்கு இடமே கிடையாதுப்பா யுத்தத்தில். ரியாக்ஷனுக்கு இடமே கிடையாது. யூ ஹாவ் டு ஒன்லி ரெஸ்பாண்ட். இப்போ நீங்களும் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, யூ ஹாவ் டு ஒன்லி ரெஸ்பாண்ட், யூ ஷுட் நாட் ரியாக்ட். ரியாக்ட் பண்ணோன்னா மிஸ்டேக் ஆகும். ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோன்னா தெர் இஸ் அ டெலிபரேட், நம்மளுடைய விவேகத்தை பயன்படுத்தி மைண்டில் ஒரு டெலிபரேஷன் இருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சோன்னா அது வந்து நமக்கு திருப்தியாக இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் அதனுடைய விளைவும் தப்பாக வரலாம், வந்தாலும் பட் ஸ்டில் யூ நோ தட் யூ டிட் ஆல் தட் யூ கேன் டூ பிஃபோர் டேக்கிங் எ டெசிஷன். அதனால் ராமர் வந்து சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, யோசிச்சு பாரு சுக்ரீவா, பை எனி சான்ஸ் உனக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா, நான் லக்ஷ்மணன், சீதா, பரதன், சத்ருக்னன் யாருமே உயிரோடு இருக்க முடியாதுப்பா. நீ வந்து உன்னுடைய பாதுகாப்பும் உன்னுடைய சாங்டிட்டியும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டு. நீ திருப்பி வரலன்னா முடிஞ்சே போச்சு. நீ திரும்பி வரலன்னு வச்சுக்கோ என் சுக்ரீவா, நான் இங்கேன்னு பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். நீ இன்கேஸ் திரும்பி வரலனாக்க நான் என் உயிரை கொடுக்கறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. நீ வரலன்னா நான் உயிரை கொடுத்துருவேன் உடனே. அப்புறம் அயோத்தியாவுக்கு போக முடியாது. அதனால் வந்து லங்காவை வந்து விபீஷணனுக்கு கொடுக்க முடியாது. நீ என்ன நினச்சின்னு இருக்க? இல்லை, சுக்ரீவன் சொல்கிறான், தவ பாரியாபஹாரி அப்படின்றான். உங்கள் பாரியாவை அபகரணம் பண்ணவன் என்னால் பொறுத்துக்க முடியல, அதனால் வந்து இது பண்ணிட்டேன். சரிப்பா, இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரே துர்நிமித்தங்கள்லாம் தெரியறது. துர்நிமித்தங்கள்லாம் தெரிஞ்ச எல்லாம் இது பண்ணோன்னே இந்த நிமித்தங்களுக்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறார் வால்மீகி வந்து இந்த ஹோல் ராமாயணத்தில் வந்து நிமித்தங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறார். ஒரே ஒரு விஷயம் நான் திருப்பி நான் சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அதெல்லாம் சொல்கிறேன். ஏன்னா அது வருது, அது அப்படியே சொல்லணும்னு. ஆனால் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம சாஸ்திரத்தில் ஆர் நல்ல பெரிவா சொன்ன நிமித்தங்கள்லாம் இப்போ யாருக்குமே என்னன்னே தெரியாது. அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையோ அந்த மாதிரியான ஒரு சமாஜமோ இப்போ இல்லை. அதை விட்டுட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து அந்த இது இருக்குல்ல, எண்ணெய் சிந்தி எடுத்துனா ஐயோ என்ன அபசகுணமாக இருக்குது அப்படின்னு. எங்கே எழுதியிருக்கு எண்ணெய் சிந்தினா அபசகுணம்னு? மால்யவான் சொல்கிறானா, இல்லை சுக்ரீவன் சொல்கிறானா, இல்லை ராமர் சொல்கிறாரா, இல்லை சீதா பேசினாலே அதில் இருக்காருன்னா அதிலலாம் எதுவும் இல்லை. ஓவராலாக வந்து சமுதாய லெவலில் வந்து உயிரினங்கள் எப்படி இருக்குது, பட்சி பறவைகள் எப்படி இருக்குது, அதாவது மனிதனுடைய வசத்தில் வைத்துக்கொள்ளவே முடியாத விஷயங்களில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை பொறுத்து தான் நிமித்தங்கள். இந்த பூனை குறுக்க போனா அப்படிங்கிறது வந்து நிஜமாகவே எங்கேயும் இல்லை. சரியா? எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நமக்கு என்னமோ அது சமுதாயத்தில் ஆழ உள்ள பூந்துருக்கு, அது எங்கேயுமே கிடையாது. பூனை குறுக்க போனால் குறுக்கவும் போகும், நடுக்கவும் போகும். வீட்டில் 4 பூனை வளர்த்தா குறுக்க போகாமல் என்ன பண்ணோம்?
நீங்கள் என்னைக்காவது காட்டில் பூனை வளர்ந்து பார்த்துருக்கீங்களோ? காட்டில் வளர்கிற பூனைக்கு பேர் என்ன? டைகர், சீட்டா, அதெல்லாம் தான் காட்டில் வளர்கிற பூனை. இந்த பூனையெல்லாம் காட்டுக்கு போனால் முடிஞ்சா போச்சு கதை, பருந்தே எடுத்துன்னு போயிடும். இந்த பூனையெல்லாம் சிட்டியில் தான் இருக்க முடியும். சிட்டியில் இருக்கிற பூனை குறுக்க நடுக்க போகாதா? அப்புறம் விளக்கில் எண்ணெய் தீரும்போது அது அணைஞ்சு போகும். என்ன இது? இந்த பேசிக் சயின்ஸ் நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா? ஐயோ விளக்க நஞ்சுடுத்த எப்படி? எண்ணெய் ஊற்றலைன்னா அணைஞ்சு தான் போகும். கரெக்டாக கரண்ட்டு போயிடுத்த எப்படி? இந்த கரண்ட்டுங்கிறதுலாம் அந்த காலத்தில் கிடையவே கிடையாது. அதனால் நமக்கு நிமித்தம் ஏற்படுற அளவுக்கு எந்த என்வாயர்மெண்ட்டும் இல்லை நமக்கு. இப்போ ஒரே ஒரு நிமித்தம் நமக்கு என்ன ஏற்படலாம் அப்படின்னா, சூரியன், மேகங்கள், அடிக்கின்ற காற்று. அது கூட நம்ம கிளாஸ் டோர்லாம் போட்டு பூட்டி வச்சு ஏசி போட்டுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஏசியில் ஜில்லுன்னு காற்றடிச்சா எப்போவுமே நல்ல சகுனம். அப்படி எடுத்துக்கலாமா? உனக்கு ஜில்லுன்னு காற்று அடித்தா நல்ல சகுனம்னா ஏசி காற்று நல்ல சகுனம் போட்டோம். அதனால் ஓவராலாக சூரியனுடைய வேகம் ஒரு சூரியனுடைய தாபம் எப்போ தாப்பிக்கணுமோ அப்போ தாப்பிச்சா அது துஷ்சகுனம் கிடையாது. தாப்பிக்க வேண்டிய நேரம் இல்லாத போது அதிகமான தாப்பம் இருந்தால் அது துர்சகுனம். அப்புறம் நல்ல வெளிச்சம் அடிக்க வேண்டிய டயத்தில் நேரங்காலம் இல்லாமல் மேகம் ஒரு இருட்டை உருவாக்கித்துனா அது ஒரு துஷ்சகுனம். சரியா? அதுக்கப்புறம் ஒரு இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்களேன், காக்கா கத்துறது, கா 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 அப்படின்னு ஒரு கார்த்தால ஒரு 7-7:30 கத்தும். மெதுவாக இப்போ போன 50 வருஷத்தில் என்ன ஆயிடுதுன்னா 7:30 கத்துற காக்கா இப்போ 8:30 தான் கத்துறது. ஏன்னா நாம் தூங்கி எழுந்து காக்காவுக்கு சாதம் போடுற டைம் லேட் ஆகிடுது. ஏன் லேட் ஆகிடுது? நம்ம தூங்கி எழுந்துக்கிறது லேட் ஆகிடுது இல்லையா? அது பரவாயில்ல, அது காக்காவுக்கு சாதம் போடுறது மட்டும் விட்டுறாதீங்க. அது இப்போ அதே ஒரு 20 காக்கா கா 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 கான்னு கத்தித்துனா அது கண்டிப்பாக நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாத ஒரு விஷயம். அதெல்லாம் ரொம்ப அது நமக்கு அது கேட்கும்போதே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அந்த விஷயம் கேட்கும்போதே நமக்கு ஏதோ பண்ணும். அந்த மாதிரி இருந்தால் அதெல்லாம் துர்நிமித்தங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு பேரழிவு உருவாக போகிறது. ராமர் இங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, சுக்ரீவா, மற்ற முக்கிய ஹனுமான், மற்றவா எல்லார்ட்டையும் சொல்கிறேன் கேளுங்கோ, நிறைய துர்நிமித்தங்கள் ஏற்படுறது, நிறைய துர்நிமித்தங்கள் ஏற்படுறது சொல்கிறேன், எழுதி வச்சுக்கோங்க. இதோ இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த ரணபூமி இருக்குல்ல, இது இரத்தத்தினாலையும் மாம்சத்தினாலையும் முழுக்க மறைக்கப்படும் அப்படிங்கிறார் ராமர். என்ன சொல்கிறாரு? இரத்த மாமிசத்தினால மறைக்கப்படும், இரத்த ஆறு ஓடும், சதைகளினுடைய சகதி பரவும் அப்படிங்கிறார். அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்க போகிறது யுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அங்கேருந்து எல்லாம் ஃபுல்லாக சுவேல பர்வதத்தில் ஏன் ராமர் ஏறினார் அப்படின்னா, லங்காவை பார்க்கறது ஒரு பக்கம், இன்னும் லங்காவுக்கு வெளியில் இருக்கிற தன்னுடைய அணிவகுப்பு எங்கெங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ண, அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்டில் போக சொல்லுப்பா, இன்னும் கொஞ்சம் லெஃப்டில் வா, இன்னும் கொஞ்சம் பேக்கில் வா, ஃப்ரண்ட்டில் வா, இது எல்லாமே சுவேல பர்வதத்துலேருந்து பண்ண முடியும். அழகாக அந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டோம். அப்புறம் என்ன, நேராக நார்த் கேட் இருக்கு இல்லையா, நார்தர்ன் கேட், அது யார்? நன் அதர் தேன் சாக்ஷாத் ஸ்ரீராமர். அவரே போனார். அப்படி போயிட்டு அந்த க்ரூஷியல் பாயிண்ட்டு, ரொம்ப பயங்கரமான ஸ்பாட் ஆஃப் லங்கா அந்த நார்த்து கேட்டு தான். ஏன் அந்த நார்த்து கேட்டு தான் பயங்கரமான ஸ்பாட்டு? அதை ஏற்கனவே ஹனுமான் கண்டுபிடிச்சிட்டார் அந்த இடத்த. ஏன் அது வழியாக தான் ஹனுமானே பிரதோஷ காலத்தில் இடது கால எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு போனார். உள்ளே ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா அது? ஓகே, அந்த மாதிரி என்னது மாற்றி சொல்லிட்டு நார்தர்ன் கேட்டா, நார்த் கேட்டுன்னு வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்குல்ல. சரி, அதனால தான் நார்த்து டு சவுத்து, சவுத்து டு நார்த்தில் நம்மள கொஞ்சம் பயம்லாம் என்ன போட்டோம். அது அது மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணுறா. அங்கேருந்து பார்த்தா எல்லா ராட்சஸாலும் ஏதோ ஒரு ஆயுதம் வச்சுருக்கலாம். கத்தியோ, ஒரு இரும்பில் ஒரு கம்பியோ, இல்லைனாக்கா சூலமோ, அதுவோ இதுவோ எது என்னம்மா ஓகே இல்லை, அதெல்லாம் வச்சுருக்கலாம்.
அது வச்சுக்கலாம். பாவம் இந்த வானரங்கள்லாம் எதை வச்சுன்னு இருக்கு தெரியுமோ? எல்லாம் ஒரு மரத்தை பிடுங்கி கையில் வச்சுன்னு இருக்கான். ரொம்ப நோஞ்சானா இருக்கக்கூடிய வானரம் என்ன பிடுங்கி வச்சுருக்கோம்? முருங்கை மரத்தை தான் பிடுங்கி வச்சுன்னு இருக்கோம். முருங்கை மரம் நம்ம முறைச்சி பார்த்தாலே உடஞ்சிரும் தெரியுமா? சில ரொம்ப இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மரம் எது தெரியுமோ? புளிய மரம். புளிய மரத்தை பிடுங்கி வச்சுருப்பா சில பேர். புளிய மரத்தால் அடித்தா அவ்வளோதான், நன்னா அடி விழும். நீங்கள் புளிய மரத்தில் குச்சி பண்ணி அதால் அடிங்கோலேன், மாமரத்தில் குச்சி பண்ணி அதால் அடிங்கோலேன், புளிய மரத்து குச்சியில் நல்லா அடி விழும், பழுத்துரும். சரியா? அந்த மாதிரி பாவம் இதுங்கெல்லாம் வந்து ஏதோ கட்டையும் மரமோ கிளையும் அதெல்லாத்தையும் வந்து ஆயுதமாக அப்படி வச்சுருக்கான். வந்தால் அப்படியே நசுக்கிடலாம், எல்லா ராட்சஸையும் எல்லாம் பேசிக்கிறதான். வந்து அப்படியே இது பண்ணி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, அந்த தலை இருக்குல்ல, அந்த ஒரே வயலன்ஸ் தான் ஃபுல்லாக, ஹாரர் ஃபுல்லாக. அந்த மாதிரி ஹோல் பிளான் செட்டாக எடுத்து அந்த ஏற்பட போகிற விஷயத்தை பார்த்தா அப்படியே பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த பழைய ராமாயணம்லாம் பார்த்தவா யார்? அவர் பாவம் ராமானந்த் சகர், அவருக்கு எவ்வளோ கிராஃபிக்ஸ் வருமோ அவ்வளோ கிராஃபிக்ஸ் பண்ணி ராமஜி கி சேனா சலி அப்படின்னு ஒரே தட 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 தடன்னு வருவா. ஒரு மொத்தமாக நீங்கள் பார்த்தேன்னா அந்த சேனையில் வந்து அவர் படம் எடுத்ததில் 20 பேர் தான் இருப்பா. ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு 2000 கோடிக்கு மேலே பேசின்னு இருக்கா. அதை வந்து இப்படி காட்டுவார், இப்படி 4-5 பிட்டு ஒட்டி இப்படி ஏதோ நிறைய பேர் போகிற மாதிரிலாம் காட்டுவார். அது வந்து நம்ம அப்படியே வந்து ஹான்னு பார்த்தோம். அந்த டன் டன் டடன் 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 டங் 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 டங், இந்த 2 அம்பு இப்படி வந்து அடிக்கும்ல, டங் டங். நம்ம வந்து எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்தோம்னா ராமரோடைய அம்பு ரைட்டில் இருக்கும், அவர் பிக்சரைஸ் பண்ணுறதுலையே. இவர் லெஃப்டில் இருக்கும். அப்படி நம்ம லெஃப்டில் இருக்கிற அம்பு மறைஞ்சிடணும். அவன் மறைஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவோம்? அப்படிலாம் பண்ணுவோம்ல. அதெல்லாம் நம்ம ஒரு காலத்தில் பார்த்து ரசித்தோம். சரி, அதில் என்ன ஒரு பியூட்டினா, எந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தினால பாரதம் முழுக்க ராமர் மேலே பக்தி வந்து அதிகமாச்சோ, அந்த ராமர், லக்ஷ்மணர், சீதை 3 பேருமே வந்து கும்பாபிஷேகத்தில் இருந்தா. தேவர் இன்வைட்டட். புரியுறதா? அதெல்லாம் ரொம்ப வெரி வெரி தாட்ஃபுல் ஆஃப் த கமிட்டி டு டூ ஆல் தட். வெரி குட். ஓகே. அந்த மாதிரி பயங்கரமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் இப்போ ராமர் வந்து சரி அட்டாக்குன்னு சொல்லலை. ராமர் இரு ராஜநீதி ஒன்று இருக்குது, வெயிட் பண்ணு, சாமதான பேத தண்டம், அதனால் அங்கே தான் இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். நான் சுக்ரீவனை இழக்க முடியாது. இப்போ சுக்ரீவனை இழக்க முடியாது. ஏன்? இப்போ அவன் தான் ராஜா. சுக்ரீவன் அவுட்டுன்னா இந்த சைடு அவுட்டுன்னு அர்த்தம். அதனால அங்கதன் அனுப்புகிறார். எதுக்கு? தூது அனுப்புகிறார். நீ என்ன பண்ண? ஒரே குதி. ரொம்ப சிம்பிள் இவாளுக்கு. நீ அகழினா கட்டு, அகழியில் குரோக்கடைல்னா விடு, என்ன வேணால் விடு, எங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. நாங்கள் வந்து அப்படின்னோன்னா சர்ன்னு அந்த பக்கம் போய் விழுந்துருவார் நம்ம ஆள், டக்குன்னு அந்த பக்கம் வந்து இறங்கிடுவார். அதனால் வந்து நீ நேராக அங்கே போயிட்டு நான் சொல்கிறத சொல்லு. தூது விடுறார். என்ன பண்ணுறாருன்னா தூடு ஷட் திரம் நான் முடிஞ்சுட்டு ஏகச்சத்வாரிம்ஷம் நான் சொல்கிற மெசேஜை போய் ராவணன்ட்ட சொல்லு. இது வந்து எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ராவணா கடைசியாக ஒரு தடவை சொல்லு, என்னுடைய ராஜா இப்படி இருக்கார், இது பண்ணுறார், நீ சீத்தையை திருப்பி கொடுத்துட்றியா? இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட் அப்ரோச் இது. சரி, ஓகே, நீ தப்பு பண்ணிட்ட, சண்டைன்னு ஒன்று வந்து அழிவு இருக்கும் 2 பக்கமும். ஏன்னா இண்டிவிஜுவலானா சண்டை போட்டுடலாம், நானும் நம்ம 2 பேர் சண்டை போடுறதுனால பக்கமும் அழிவு இருக்கு. இது அதனால ராஜநீதியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அதனால் வந்து சமாதானமாக பேசுகிறதுக்கு அனுப்புகிறார். என்ன அனுப்புகிறார்? ரிஷி நாம் தேவதானாம் ச கந்தர்வாப்யசராசாம் ததா நாக நாமத யக்ஷானாம் ராஜ்யம் ச ரஜனீச்சரஹ யச்ச பாபம் கிருதம் மஹோ தவளிப்தேன ராட்சச நூனம் தே விகதோ தர்பஹ ஸ்வயம் புவர ரதானஜஹ தஸ்ய பாபஸ்ய சம்பிராப்தா வ்யுதிஷ்டரத்ய துராசதா யஸ்ய தண்டதரஸ்தேஹம் தாராஹரணகர்ஷிதः தண்டம் தாரயாமானஸ்து லங்காத்வாரே வியவஸ்திதः. எப்படி வந்து அபராதம் செய்பவர்களுக்கு வந்து தண்டனை தரக்கூடியவர் ராஜாவாக இருக்காரோ,
அப்படி அபராதங்களுக்கு தண்டனை தருவதற்காக சித்தமாக ராஜா ராமன் துவாரத்தில் காத்து கொண்டிருக்கிறான் என்று போய் சொல். பதவீம் தேவதானாஞ்ச மகர்ஷீனாம் ச ராட்சசா ராஜரிஷீனாம் ச சர்வேஷாம் கமிஷ்யதி யுதிஸ்திரஹா. நீ நன்னா புரிஞ்சுக்கோ, நீ யுத்தத்தில் யுத்தம் பண்ணியே ஆணுன்னு நினச்சேனாக்க ராமனுடைய பானங்களினால் உன் பாப்பங்கள் அழிக்கப்பட்டு நீ நற்கதிக்கு செல்வாய். என்ன அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ண சொல்லி கொடுக்குறாரு பாருங்க ராமர். இந்த மாதிரி போய் சொல்லு, அவன் யுத்தம்தான் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இப்போவே இங்கேயே ராவணனுடைய பாவத்தை எல்லாத்தையும் மரண தண்டனை மூலமாக நான் நிறைவேற்றிட்டு அவனை ராஜரிஷிகள்லாம் எங்கே போவாலோ அந்த லோகத்துக்கு நான் அனுப்பிடுறேன்னு சொல்லு. அப்போனா என்ன சொல்கிறார், யுத்தத்தை நிறுத்தினேனா, அந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, யுத்தத்தை நிறுத்தினேனா இங்கேயே நன்னா இருக்கலாம், யுத்தத்தை நிறுத்தலையா அப்போ கூட நீ நன்னா இருக்கலாம் செத்ததுக்கப்புறம், எப்படி இருந்தாலும் ராமனால் உனக்கு பயன்தான் உண்டு ராவணா அப்படின்னு. என்ன ஒரு பாயிண்ட்டு. பலேன ஏன வை சீதாம் மாயையா ராட்சசாதனம் மம திக்ரம்யித்வ துவாம் ஹதாம் ஹிருதான்ஸ்த்வ நிர்தர்ஷய அராக்ஷசமிமம் லோகம் கர்த்தசமதி நிஷிதைஷரைஹி நச்சேத்வ அப்யேஷி தமாதாயுத்து மைதிலீம். அதனால் ராவணா கேளு, ராமன் இந்த பூமியை ராட்சசர்கள் இல்லாமல் செய்வதில் சங்கல்பம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அதனால் இப்போ கூட ஒன்றும் கெட்டு போல மைதிலியை திருப்பி கொடுத்துரு. தர்மாத்மா ரக்ஷசன்ஸ்ரேஷ்டா சம்பிராப்தோயம் விபீஷணா லங்கைர்ஷர் யமிதம் ஸ்ரீமான் துருவம் பிராப்னோத்யகண்டகம். ராட்சசர்களில் சிரேஷ்டமான தர்மாத்மாவான விபீஷணனுக்கு ஏற்கனவே ராஜ்ய பட்டாபிஷேகமானது ஆயிட்டது. அவன் வெகு சீக்கிரம் இந்த ராஜசிம்மாசனத்தில் அமர்த்தப்படுவான். அதனால் நீ அதர்மமாக இருக்கக்கூடியவன் ஒரு நிமிடம் கூட ராஜசிம்மாசனத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக பிரவீமி துவாம் ஹிதம் வாக்கியம் கிரியதாம் ஔதாரிய தேஹிகம் சதிருஷ்டா கிரியதா லங்கா ஜீவிதம் தே மயி ஸ்திதம். ஆனால் கேட்டுக்கோ, நீ அதர்மமாக விபீஷணனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்க, இப்போ உன்னுடைய உயிர் என்னுடைய கருணைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறது என்று போய் நான் கூறியதாக ராவணனிடம் சென்று கூறு. ஆஹத்வம் ராகவோ ராமஹ கௌசல்யா நந்தவர்தனஹ நிஷ்பத்ய பிரதியுத்யஸ்வ நிருஷம்ச புருஷோபவ. கௌசல்யினுடைய ஆனந்தத்தை அதிகரிப்பவனாகிய ரகுகுல திலகனாகிய ஸ்ரீராமன் உங்களிடம் ஒரு ஃபைனல் இது என்ன கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா, கொஞ்சம் ஆம்பளைக்கு அழகாக கதவை திறந்து வெளியில் வா அப்படின்னு சொல்கிறார். இது அங்கதன் அடிச்சு விடுறார். கடைசியாக அங்கதன் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, ஆம்பளையாக லட்சணமாக கொஞ்சம் தைரியத்தை வளர்த்துண்டு உன் கேட்டை திறந்து வெளியில் வா அப்படின்றார். இதெல்லாம் இந்த மாஸ்டைல ஒரு மீசை வச்ச ஆம்பளையாக இருந்தால் அதில் சொல்லுவல்ல எல்லாமே ராமாயணம். நீங்கள் என்ன டைலாக் நம்ம வீட்டில் பேசினாலும் சரி, வீர வச்சனங்கள் அந்த வச்சனங்கள் சினிமாவில் என்ன எடுங்க எல்லாமே ராமாயணத்துலேருந்து தான் வருது. அதனால் அந்த மாதிரி இது பண்ணி அந்த வானரத்தை பிடிச்சு கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறான். ஒரு 3-4 பேர் பிடிக்கிறான் அங்கதனை. நகத்தை கூட முடியல அங்கதனை இப்படி காலை வச்சான். காலை நகத்தை சொல்கிறது அது டைரெக்டாக இல்லை. இந்த 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 கட்டத்தில் வரல, மேல் வர கட்டத்தில் வருதான்னு பார்ப்போம். இப்படி பிடிக்கிறா, யாருமே நகத்தை கூட முடியலையா ஓகேயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹும் அப்படின்னு அங்கதன் இப்படி எழுந்தான் பாருங்க. அந்த எல்லா ராட்சஸும் சுற்றி அவனை பிடிச்ச எல்லா ராட்சஸனும் புதக்கடின்னு விழுந்தான்.
புடகரின்னு வந்து நேரம் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, அந்த எந்த பவனத்தில் இந்த சபையில் வந்திருந்தாரோ அந்த பவனத்தினுடைய அழகாக வந்து இது இருக்கு இல்லையா, கோபுரமாக கட்டியிருப்பார் இல்லையா, அந்த கோபுரத்து மேலே எழுந்து கையாலேயே கோபுரத்தை அடித்து உடைச்சது. அந்த டூம் அடித்து உடைச்சது இல்லை, எல்லாம் ஏற்கனவே ராமாயணத்தில் பண்ணதான். அங்கதன் வந்து அந்த டூமை வந்து அடி டமால் அடித்து ஒரு ராமனுடைய முக்கியமான சபா கோபுரத்தை வந்து மொட்டை கோபுரமாக்கினா எப்படி இருக்கும்? மொட்டை கோபுரம் ஆக்கிட்டு கிளம்பிட்டான். பாய், ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஓகே ரெடி ஃபார் வார் அப்படின்னு போயிட்டார். அவ்வளோதான். அப்போது ஒரு தூது வரவன் இடத்துல ப்ராப்பராக திருப்பி சமாதான தூது எழுதி அனுப்புறது வந்து ஒரு ராஜாவுடைய லட்சணம். சரி, இல்லை யுத்தத்துக்கு தான் வரணும்னா அந்த விஷயத்தையும் சொல்லணும். ஆனால் அந்த தூது வரவனையே அடிக்க போனோம் அப்படின்னாக்கா யுத்தத்துக்கு வந்து ஆஹ்வானம் கொடுக்குறோம், எந்த விதமான சாமதான பேதத்துக்கு தயாராக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். நேர யுத்தத்தை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த விஷயம். அதனால் வந்து ஃபுல்லாக சரவுண்டு பண்ணியாச்சு. சரியா, எல்லா பக்கமும் பண்ணியாச்சு. அந்த மீட்டிங்லேயும் அதுதான் சொல்லப்பட்டது. எந்த மீட்டிங்கில்? சரமா வந்து போய் கேட்டுட்டு வந்தால, ஒட்டு கேட்டுட்டு வந்தால சீதைக்காக. அந்த மீட்டிங்லேயும் வந்து கவலைப்படுத்துகிற மாதிரி ராவணனை செய்தது என்ன அப்படின்னா, எல்லா பக்கமும் ராவணா நாம் சூழப்பட்டோம். உண்மையாகவே ராவணன் வந்து நான் 3 லோகத்தையும் அடிச்சிருவேன் அப்படி இப்படின்னால. இப்போ ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் என்னென்னா, ராவணன் வந்து இனிமேல் எங்கேயுமே நகர முடியாத மாதிரி ஃபுல்லாக கேரோ பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் அப்படி பாருக்கண்ணா இருக்குல்ல, எல்லாமே வந்து இங்கே தான். ராவணன் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் ஒரே ராவணன் வந்து வெளியில் வரான். இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போய் இப்படி பார்க்குறான். பார்த்தா கண்ணு கெட்டுறது மட்டும் கடல் மாதிரி இருக்கான் வானர சைன்யம். அப்படியே சைன்யமாக இருந்தால் அப்படியே கடலாக இருந்தான், அப்படி இருக்கான் சுற்றி வர. கொலை நடுங்கிறது தான் உள்ளுக்குள்ள, ஆனால் வெளியில் காட்டிக்கலையான். பண்ணிட்டு எல்லாரையும் கொண்டு விடுறேன் பார் அப்படிங்கிறேன் நான். அப்போ கூட ஆமாம் சரி ஓகே. அப்போது எப்போவுமே வந்து இது வந்து ஒரு நடக்கிறது. நடுவில் ராமர் வந்து எப்போவுமே நேற்றுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, கான்ஸ்டன்ட்லி சீதே சீதே, அந்த ஒரு பின்னாடி ஒரு வாத்தியம் ஓடிண்டே இருக்கு ராமருக்கு. சீதே 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 அப்படின்னு எல்லாம் போயிண்டு இதுவாகிட்டு இருக்கு. 42 அதான் எல்லா ஏற்கனவே ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் இல்லை, ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? என்னது அப்படின்னாக்க, நீலன் வந்து பூர்வதாரத்தில், அங்கதன் வந்து எங்க? அங்கதன் வந்து தட்சிண திசையில், வெரி குட், சவுத் திசையில். அதுக்கப்புறம் ஹனுமான் வந்து பশ্চিமத்தில், ஜாம்பவான் இவெல்லாம் வந்து நடுவில். அவர் இப்போதைக்கு வந்து நடுவில்னா என்ன, தேவர் உள்ள ஓப்பன் கீப்பன் ஆன உடனே அவள் வந்து உள்ளே போய் நடுவில் இது பண்ணிவிடுவா. ராமரும் லக்ஷ்மணரும் எங்கே? உத்தர திசையில். அந்த மாதிரி கவாக்ஷகன் தூம்ரன் இவ எல்லாரையும் கூட்டிண்டு 28 கோலாங்குலோ மகாகாயோ கவோக்ஷோ பீமதர்ஷனா விருத்தோ கோட்யா மகாவீர்யாஸ்ததா சௌராமஸ்ய பார்ஷ்வதா ரிக்ஷாணாம் பீமகோபானாம் தூம்ரஹா சத்ரு நிபர்ஹணா விருத்தஹா கோட்ய மகாவீர்யா ததஸ்தௌ ராமஸ்ய பார்ஷ்வதா. ராமனை சுற்றி யார் போகிறா மெயினாக அப்படின்னா, கோலாங்குலம், லங்கூரம் கேள்விப்பட்டிருக்கேல்ல? ஏண்டா லங்கூரம் நம்ம இதில் எல்லாத்தையும் வச்சு திட்டுவான் தெரியுமா, வீட்டில் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியது. இந்த லங்கூரம் அப்படிங்கிற இந்த கேட்டகரி இருக்குல்ல, அதுதான் ராமருடைய அணியில் கூடவே போனதான். அந்த மாதிரி அவெல்லாம் எப்படின்னா பீம கோபம் உடையவர்களாம், தொட்ட கோபம் வந்துடுமா. சில இந்த சோளிங்கர்லாம் போயிருக்கல, சொல்லுங்கலாம் இருக்குல்ல, இப்படி இருக்கும். நீ போய் ஐயோ நம்ம அனுமான் போரும் அப்படி சொல்லக்கூடாது, புரியுறதா? அந்த பாட்டுக்கு வானரம் இருக்குது, வானர நீங்கள்லாம் வந்து ராமருக்கு ஜெயிச்சு கொடுத்தல தேங்க்யூ அப்படின்னு அப்படி போட்டு பக்கத்தில் போயிட்டு அப்படின்னு அப்படின்னு இருக்கும், உடனே கோவம் வந்துடும் அதுக்கு. அந்த மாதிரி
கோபத்துலையும் ரோஷத்துலையும் பீக்கில் இருந்து அடி பிச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய லங்கூரங்கள்லாம் ராமரோட இதில் வந்து அப்படியே போகிறதான். ராமரோட அப்படியே போய் அந்த மாதிரி பண்ணி கோஷம், பேண்டு, வாத்தியம், டம் தம் 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 தம். வெளிலவா, சும்மா உள்ளே உக்காந்துருக்க இந்த பயலே அந்த பயலே கோழையே, அசிங்கமா இல்லை உனக்கு, பெரிய இந்திரனை வென்றானா இதை வென்றானா, வெளியில வா. இல்லை கத்திருக்கோம், எல்லாம் லங்கூரம் கத்திருக்கோம், வெளில வா ராவணா, அப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரமான யுத்தம் வந்து ஆரம்பிக்கிறது. கோரமான யுத்தம்னா அவ்வளோ கோரமான யுத்தம். என்ன ஆகிறதா, முதல்ல எப்படி யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுனா துவந்துவ யுத்தத்தில் ஆரம்பிக்கிறதா, டூயல். அப்படி வந்த உடனே அப்படி அந்த பெரிய பெரிய நீங்கள் நினைக்கிற, நம்ம திருப்பவும் சொல்கிறேன், தயவு செய்து வானரம் அப்படின்னாக்க நம்ம இந்த இதோ கோவிலெல்லாம் பார்க்குற வானரமாக நினச்சிக்க வேண்டாம். மினிமம் ஒரு வானரமே நம்ம பார்த்த கிங்காங் சைஸுக்கு இருக்கும். தப 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 தபன்னு அடிச்சுக்கும் தெரியுமா, அந்த இது பார்த்துருக்கேல்ல, அந்த மாதிரி. அது வந்து கருங்குரங்கு, அது லங்கூரம் இல்லை, அது கருங்குரங்கு. அது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து இந்த சைடு போயிருக்கோம், நீலனோட போயிருக்கோம். அதெல்லாம் அப்படி சிம்பான்சின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி இருக்குது. கருங்குரங்கு, செங்குரங்கு, சிலதுக்கு வந்து பல்லில் பலம் ஜாஸ்தி. இதெல்லாமே வால்மீகி பாவம் அவர் என்னெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கார் பாருங்க. சிலதுக்கு வந்து பல்லில் பலம் ஜாஸ்தி, சிலதுக்கு வந்து நகத்தில் பலம் ஜாஸ்தி, சிலதுக்கு வந்து புஜத்தில் பலம் ஜாஸ்தி, சிலதுக்கு தன்னுடைய பாடி வெயிட் இருக்குல்ல அதில் இது பலம் ஜாஸ்தி. நேராக போய் 100 ராட்சசன் மேலே தக்கடின்னு அப்படி விழ வேண்டியது. இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுத்துக்கு ஒரு ஒரு பலத்தில் அதந்த பலம் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய ராட்சசாலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ராமர் அணி வகுத்திருக்கார். புரியுதா? அந்த மாதிரி பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது தான் துவந்த யுத்தம். டமால் 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 அடி பிச்செடுக்கிறா. எல்லா பக்கமும் வார் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. தட 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 தடன்னு அடிக்கிறது. அங்கதனும் இந்திரஜித்துக்கும் துவந்த யுத்தம். கை பிடி 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 டமால் 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 அடிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து சம்பாதிக்கும் பிரச்சங்கனுக்கும் நடக்கிறது. விபீஷணனும் நமக்கு எப்படி காட்டியிருப்பா டிவியில் எப்போவுமே, விபீஷணன் அப்படி சைடில் அப்படி ஸ்மார்ட்டாக நின்றுட்டே இருக்க மாதிரி காட்டுவார்ல, அதெல்லாம் இல்லை, இறங்கி அடிச்சிருக்கார் விபீஷணன். எங்க இனத்துக்காரங்கடா, அவங்களோட வீக்னஸ்ல எனக்கு நல்லா தெரியும், இறங்கி அடிக்கிறார். அதனால வந்து சத்ருகுணன்னு ஒரு ராட்சசன் இருக்கான். புரியுறதா? கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. விபீஷணன் யாரை அடிக்கிறான் அப்படின்னா சத்ருகுணன் அடிக்கிறான். எங்கே சத்ருகுணன் திடீர்னு இங்கே வந்தான் அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது. இந்த சத்ருகுணன் வந்து லங்காவில் இருக்கக்கூடிய சத்ருகுணன். அப்புறம் கஜன் அப்படின்ற வானரம் வந்து தப்பனை அடிக்கிறான். நீலன் வந்து நிகும்பனனை அடிக்கிறான். சுக்ரீவன் வந்து பிரகசனை அடிக்கிறான். லக்ஷ்மணன் வந்து விருபாக்ஷன் அடிக்கிறான். அப்படி உள்ளே போனவுடனே கொஞ்சம் அப்படி இப்படி மாறிடுது. இவ அணுவகுத்து உள்ளே போகிறா இல்லையா, கொஞ்சம் அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிடுது. இங்கேருந்து அங்கே ஓடி வருவா, அங்கேருந்து இங்கே ஓடி வருவா, எல்லாம் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இவ எல்லாரும் 1 to 1 அடிக்கிறா. ராமர் வந்து பானம்லாம் விடலை. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, துவந்த யுத்தம் தான். ராமர் மட்டும் பாவம் என்னன்னா 4 பேரோட துவந்த யுத்தம் பண்ணுறாராம். அது வால்மீகி ராமனுடைய ஏற்றத்தை காட்டுறதுக்காகவே அப்படி எழுதியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன். மற்றவாள்லாம் 1 to 1 தான், இன்க்ளூடிங் அனுமன். ராமர் மட்டும் ஒரே சமயத்தில் 4 ராட்சசாலோட ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் ஃபைட் பண்ணுறாராம். புரியுறதில்ல? அப்படிலாம் அடிக்கிறாள்ல சினிமாவில், ஒரே ஆள் 4 பேர் அடிப்பேன், 5 பேர் அடிக்கிறதெல்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம அண்ணன் தான் முதல்ல ஆரம்பித்து வச்சது. நீங்கள் ஜஸ்ட் இமேஜின், ஹனுமான், நீலன், அங்கதன், சுக்ரீவன் போன்றவர்களே ஒருவருடன் தான் சண்டையிடுகிறார் என்றால், அந்த களத்தில் 4 கோரமான ராட்சசர்களுடன் ஒரே ஆள் சண்டை போடுறான்னா அந்த ராமருடைய புஜக பல பராக்கிரமம் எப்படி இருக்கும்? அவருடைய கோதண்டம், அவருடைய பானம், அதை பற்றி நம்ம வந்து நிறைய பார்த்துருக்கோம். பட் அவருடைய புஜபல பராக்கிரமம் எடுத்துக்காட்டவே வால்மீகி வந்து இதை எடுத்து சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் மைந்தன் வந்து வஜ்ரதரமிஷ்டன் அடிக்கிறார். திவிதன் வந்து அஷானி பிரபன் அப்படிங்கிறத அடிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான், இந்திரஜித் வந்து கதை எடுத்துன்னு வந்து டமால் அடிக்கிறான் அங்கதன் என்ன பண்ணுறான், ரிட்டனுக்கு ஒரு பெரிய கல் எடுத்து நேர இந்திரஜித்தினுடைய ரதத்தை அடித்து
பிச்சை எடுத்துட்டான். அந்த சாரதி அவுட்டு, ரத்தம் வந்து தூள் தூளா கிடக்கு. சமாப்தி. இந்திரஜித் அடி 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 அடின்னு அடிச்சிருக்கான். முதல் அடி நம்மளது தான். முதல் அடி பிச்சை எடுத்துட்டான் அங்கதன் போட்டு. அப்படி போட்டு சம்பாத்தி மேலே 3 பானம் போட்டுட்டான். சம்பாத்தி யாரோட சொல்கிறான்? பிரச்சங்கன் அப்படின்னோட. சம்பாத்தி நம்மாலே. சம்பாத்தினா அந்த சம்பாத்தி இல்லை, இது வானர சம்பாத்தி. வானர சம்பாத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சங்கன் வந்து 3 வானம் போட்டான். திருப்பி என்ன பண்ணான் சம்பாத்தி? அவர் என்ன பண்ணார்? ஒரு பெரிய மரத்தை எடுத்து ஒரே அடி அடின்னு அடித்து கொன்னுட்டார். பிரச்சங்கன் அப்படின்ற ராட்சசனை கொன்னுட்டார். அதில் ஹோல் விஷயம் என்னாச்சு அப்படின்னா, ஹனுமான் ரத்தத்தினுடைய சக்தி வச்சு ஜம்புமாலி என்ன பண்ணிட்டான், ரத்தத்து மேலே வர அந்த சக்தியை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஹனுமானுடைய செஸ்ட்டில் அடி கொடுத்துட்டான். அடி கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஹனுமானுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. அவனுக்கு தான் ஹனுமான் அடிச்சிட்டோன்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேணால் கிடைக்குமே வேற, ஹனுமானுக்கு ஒன்றுமே மாறாது. என்ன சொல்கிற? தஸ்யதம் ராமசாஸ்தாய ஹனுமான் மாருதாத்மஜா பிரமமாத்த தலேனாஷு சகதேனைவ ராட்சசா. ஹனுமான் என்ன பண்ணாராம்? ஓடி போய் அந்த ஜம்புமாலியை பிடிச்சி, கதையெல்லாம் இல்லை, கையால் ஒரே பலார்னு அடிக்கும்போது இப்படி அடிக்கலாம், இல்லை இப்படி அடிக்கலாம், புரியுறதா? இல்லைன்னா இப்படி இந்த ஓரத்தில் அடிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய கோவத்தை பொறுத்தோ மற்ற விஷயத்தை பொறுத்தோ நம்ம இன்னொருத்தர பலார்னு அடிக்கக்கூடாது. என்ன யாரையும் அடிக்கக்கூடாது. அப்படி ஆனால் பலார்னு அடிக்காது. ஆனால் ஹனுமானுடைய அடி எப்படி இருக்குன்னா, இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த இடம் அடிக்கும்போது நேராக இந்த காது இருக்குல்ல, செவில் திருப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாள்ல, திட்டுவாள்ல, அந்த மாதிரி நேராக இங்கே அடித்தா என்ன ஆகும்னா, இங்கே மேலே இருக்கிற கபாலம் தனியாக பிளந்துக்கும். ஹனுமான் என்ன நீங்கள் அப்படியே ஸ்வீட்டாக ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் பண்ணுறாருல்ல, அது மட்டும் இல்லை, ராமன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே சமயத்தில் 100 கபாலத்தை பிரிக்கக்கூடிய சக்தி உடையவர் அவர். போட்டு ஒரு அடி அடிச்சார் பார்க்கணுமே, அவ்வளோதான். ஜம்புமாலியை வந்து அவுட்டு, செத்து போயிட்டான். ஜம்புமாலி அவுட்டு. அடுத்தது நலன் யாரோட சண்டை போடுறான் அப்படின்னாக்க, நந்தன் பிரதபோன கோரே நலம் சோபிதோவத நலஹா பிராப்னுயாசு பதாயாமாச சக்ஷுஷி பின்னகாத்ரா சிரைஸ்தீக்ஷ்ணைஹி க்ஷிப்ரஹஸ்தேன ராட்சசா. பிரதபன் அப்படின்னு ஒரு ராட்சசன். இந்த பிரதபன் அப்படின்ற ஒரு ராட்சசன் ஆன்னு கர்ஜன் பண்ணி நலன் எங்கே இருக்கானோ நலனை சுக்கி ஓடுறான். நலன் வந்து திருப்பி நீ ஓடி வரையா, நான் ஓடி வரேன் பார் அப்படின்னு சொல்லி நலன் அடிப்பான் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கும்போது, நலன் வந்து அப்படி கொஞ்சம் டிப்பு பண்ணி சர்ன்னு போய் நேர தன்னுடைய இப்படி வச்சுட்டு இருந்த கையை நேர இந்த 2 கையும் இப்படி வச்சு நேர இந்த பிரதப்பனுடைய 2 கண்ணையும் பச்சக் 2 கண்ணு போச்சுன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணுறது? அவுட், இன்வாலிடேட்டட். இப்படி பார்த்தான், என்னது? கண்ணை தூக்கி போட்டான். அது வேற எழுதுறார், கண்ணை கையில் எடுத்துட்டான் அப்படின்னு வேற எழுதுறார் வால்மீகி அப்படியே சௌந்தரியமாக இருக்கு. அந்த மலர் என்ன எப்படி இருந்தது, அந்த சில்லென்ற காற்று அடித்தது, அந்த மலர் ராமனின் மீது விழும்போது சீதையின் ஞாபகம், அப்படி மட்டும் எழுதுறவர் இல்லை. கண்ணை பிடுங்கி 2 பக்கம் தூக்கி போட்டான். அதுக்கப்புறம் கிராசசந்திம சைன்யானாம் பிரகசம் வானராதிபகா சுக்ரீவகா சம்தபர்த்தேன. அதாவது பிரகசன் அப்படின்ற ராட்சசனை வந்து ராட்சசனை வந்து யார்? நலன் தான் திருப்பி அடித்து கொள்கிறான். பிடிச்சி நலன், ஆமாம், மார்கிராயா அப்படின்னா அடித்து கீழே தள்ளிட்டான். சில பேர் வந்து எழுந்துக்க முடியாத மாதிரி அடி வாங்கி விடுறான், இது பண்ணுறான். அப்புறம் லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணுறான்னா விரூபாக்ஷனை வந்து கொன்னுட்டான். விரூபாக்ஷன் அப்படின்ற ராட்சசன். ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் லக்ஷ்மணுக்கு. என்னது? விரூபாக்ஷனை தான் நம்ம எதிர்க்கணும் அப்படின்னு போட்டேன், முடிஞ்சுடுத்து, டன், ஓவர். விரூபாக்ஷன் அவுட்டு. அடுத்தது வந்து
என்ன பண்ணுறேன்னா அக்னிகேதுஷ்ச துர்தார்ஷோ ரஷ்மிகேதுஷ்ச ராட்சசா சுப்தக்னோ யஜ்ஞகோபஸ்ச ராமம் நிர்பித்ததுஹு ஷரைஹி. இந்த 4 பேரையும் ரொம்ப நேரம் சண்டை போட்டு இது பண்ணார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணான் அப்படின்னாக்க ராமன் வந்து 4 பேரையும் கொண்டுட்டார். அந்த மாதிரி அவர் எப்படி என்ன பண்ணான்னா இந்த 4 பேரும் ஓடி போய் 4 பேரும் வில்லு எடுத்துட்டு அம்பு போட்டாலாம். கண்டினியூஸாக ராமர் மேலே அம்பு போட்டாலாம். ராமர்கிட்ட நீ ஏதோ துவந்த யுத்தம்லாம் பண்ணேன்னா உன் உயிர் பழிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேசாக சான்ஸ் இருக்குது. அவர்கிட்ட போய் அம்பா போடுவேன், நீ அம்பு போட்டேன்னா நானும் அம்பு போடுவேன் அப்படின்னு வில்ல எடுத்தார். ஒரே அம்பு, 4 அவுட்டு. சார் இதை முன்னாடியே பண்ணியிருக்கலாம், ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பல பல ராட்சசர்கள், நிகும்பன் வந்து சாகடிக்கப்படுகிறான், திவிதன் வந்து சாகடிக்கப்படுகிறான், அதுக்கப்புறம் வந்து சுஷேனன் சாகடிக்கப்படுகிறான். இந்த மாதிரி எல்லாரையும் வந்து டமால் 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 டமால்னு போட்டு தள்ளி கோரன்னா அவ்வளோ ஒரு கோரமான யுத்தம் வந்து நடக்கிறது. டோட்டலாக எல்லாம் அவுட்டு. அங்கதனை வந்து அவ்வளோ பெருமை லக்ஷ்மணனும் ராமரும் அங்கதனை செம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுறான். ஏன்னா அங்கதனை அப்ரிஷியேட் பண்ணால் சுக்ரீவன் சந்தோஷமாயிடுவான். அதனால் வந்து அதனாலலாம் இல்லை, ஏன்னா இந்திரஜித்தை வந்து ஓட ஓட விட்டவன், அவ்வளோ டஃப்பு கொடுத்துருக்கான் அங்கதன். இந்திரஜித் ஆல்மோஸ்ட் அடிச்சுட்டான். அதனால் வந்து என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா இந்திரஜித் வந்து மாயா நீதியாக ஆரம்பிக்கிறான். இந்திரஜித்துக்கு ஒரு வரம் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா டக்குன்னு மறைஞ்சு போயிடுவான். ஒரு சர்மம் இருக்குது அவனுக்கிட்ட. சர்மம்னா என்ன, ஒரு தோல் இருக்குது. அந்த தோலை போட்டுட்டான் அப்படின்னா அவன் மறைஞ்சு போயிடுவான் மாயமாக. எங்கேருந்து அடிக்கிறான், எப்போ அடிப்பான், பக்கத்துலேயே நின்றுட்டு கழுத்து இருப்பானா, இல்லை பின்னாடி நின்றுட்டு குத்திடுவானா, இல்லை எதிர்க்க இருக்கானா, எங்கே இருக்கான்னே தெரியாது. அப்படி ஒரு விஷயத்தோட சண்டை போடணும். அதனால் வந்து இது பண்ணி இந்திரஜித் என்ன பண்ணால் எங்கேருந்துலாமோ வந்து அம்பு விழுந்துட்டே இருக்கு. யார் மேலே, ராமலக்ஷ்மணா மேலே. கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறது. எந்த பக்கம் அம்பு போடுறதுன்னே தெரியல ராமலக்ஷ்மணுக்கு. இப்போ இப்படி ஆரோ வருது அப்படின்னா இப்படி எடுத்தாக்க தமான்னு இந்த பக்கத்துலேருந்து ஆரோ வந்து விழுறது. போடுன்னு போட்டு என்ன ஆகிறது, ஒரே ராமலக்ஷ்மணா வந்து மேலே கடைசியாக என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா நாகபாஷத்தை போட்டுடுறான். நாகபாஷத்தை போட்டு 2 பேருமே மூர்ச்சையாய் கீழே விழுந்துடுறான். செயலிழந்து போய் கிடக்க. உடம்பு ஃபுல்லாக ரத்த விளாராக இருக்குது. ராமரும் லக்ஷ்மணரும் ரத்தம்னா ரத்த விளாராக இருக்குது. அதனால் வந்து ஒரே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பண்ணுறா. இந்திரஜித் வந்து சொல்கிறார், ரத்த விளாரா ஆர்த்துக்கு முன்னாடி, அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, இங்கேப்பா இந்திரஜித்தோட வாய்ஸ் மட்டும் கேட்குறது ராமலக்ஷ்மணாக்கு. இங்கே பார், நீங்கள் பெருசாக ஏதோ பேசினேலே, இப்போ உங்கள் 2 பேரையும் கொல்ல போகிறேன், உங்களால் ஆனதை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்கே எந்த பக்கம் இருக்கானே தெரியாமல் மூவ் பண்ணி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அப்படி. அதாவது நீங்கள் எப்படி இமேஜின் பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க. ராமரும் லக்ஷ்மணரும் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா 2 முதுகை இப்படி ஒன்றா சேர்த்துருவா. அவளோட பியூட்டி ஆஃப் ஃபைட்டே என்னென்னா 2 முதுகும் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு சட 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 சடன்னு திரும்பிண்டே இருப்பா. திரும்பிண்டே இருக்கும்போது ஒரு செகண்டில் 10 பானம் சக்கு 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 சக்குன்னு இப்படி போட்டுட்டே இருப்பாள். ஆனால் அவன் மேலேருந்து அடித்தான்னா கீழேருந்து அடித்தான்னா எங்கேருந்து வேணால் அடிப்பான். அதனால வந்து இது பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணுறான், கரெக்டாக கேப்பில் போட்டு அவங்கள ரத்த விளாராக்கிட்டு கடைசியில் நாகபாஷத்தில் போட்டு ராமரும் லக்ஷ்மணர்களும் புதக்கடீர் என்று விழுந்தார்கள். மூர்ச்சையாகி விழுந்தார்கள். மரணத்தை படியை எட்டினார்கள். அப்படி மரணத்தினுடைய படியில் போயிட்டான். ஒரே சந்தோஷம் யாருக்கு, இந்திரஜித்துக்கு. விபீஷணன் பார்க்குறான், இவர் நிஜமாகவே செத்துட்டாளா இல்லையா, இங்கேருந்து இந்த அம்பு வருது அப்படின்னு. விபீஷணன் வந்து தன்னுடைய மாயா சக்தியை பயன்படுத்தி மாயா டு மாயா கேன்சல் ஆகிடும்.
என்ன பார்க்குறான். ஓ பார்த்தா டைரக்டாக ராமர் லக்ஷ்மணர் பக்கத்துலேயே நின்றுருக்கானா, இந்திரஜித் முன்னாடியே நின்றுருக்கானா. அப்படியே வெயிட் பண்ணுறான். நலன் நீலன் மைந்தன் இந்த 10 பேரை அனுப்புகிறார் ராமர். ஏற்கனவே இந்த மாதிரி அவன் வந்து மாயா யுத்தம் பண்ணுறான் அப்படின்னு 10 யூத்தை பற்றியும் எல்லா பக்கமும் பறந்து பறந்து இந்த மரத்தை வச்சு இப்படி அடிக்கிறது அப்படி அடிக்கிறது காற்றுல அடிக்கிறது எல்லாமே பண்ணுறான். பட் எங்கே கிடச்சா தானே எல்லாரையும். அடுத்தது நலன் நீலன் திவிதன் கவாக்ஷன் ஷரபன் எல்லாரையும் செம்மடி. ஒரே ஆள் இந்திரஜித். மேகநாத் அடி அடி நடித்து ராமன் லக்ஷ்மணனும் மடிந்தார்கள் என்ற ஒரே பெரிய இதோட போய் நேராக போய் ராவணன் கிட்ட சொல்கிறான். ஜாப் டன். ஃபஸ்ட் டேயா என்ன டேன்னு தெரியல, அது ஓவர் அப்படிங்கிறான். அப்படியே வந்து ராவணன் வந்து அள்ளி அணைச்சுண்டு உச்சி முகுறது இருக்கு இல்லையா, உச்சி முகுறாராம். அப்படி வந்து ஆஹா ஓஹோ கிரேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணுறாலாம். மீன்வயல் என்ன ஆகிறது, உடனே ராவணன் வந்து அனைவரையும் கூப்பிடு, அனைவரும் என்ன வச்சுப்பா அனைவரும் கூப்பிடு உடனே வா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, போய் சீதையிடம் சொல். எல்லாரும் போய், முக்கியமாக கேளுங்க, எல்லாரும் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க சீதையை வந்து புஷ்பக விமானத்தில் ஏற்றி கூட்டின்னு போய் எந்த இடத்துல ராமரும் லக்ஷ்மணரும் செத்து கிடக்காலோ அந்த விஷயத்துக்கு போய் காட்டு. புரியுறதா? காட்டி விட்டு அவளை என் சரணில் வந்து விடச் சொல். இதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ராட்சசிகளுக்கெல்லாம். மீன்வயல் இங்கே வந்து சுக்ரீவன் வந்து ஓன்னு அழறான். விபீஷணன் சொல்கிறான், சம்டைம்ஸ் நம்மளுடைய பாசம் அண்ட் இது இருக்கு இல்லையா, அன்பு இருக்கு இல்லையா, மித்திரதா பாவம், அதுவே சாவுக்கு வழிவகுக்கும். இப்போ அதெல்லாம் விட்டுடு, அழறதெல்லாம் நிறுத்து. இப்போ என்ன பண்ணணுன்றதை மட்டும் பாரு. இப்போ என்ன பண்ணணுமோ அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண சுக்ரீவா, ஒன்றும் கெட்டு போல, என்ன பண்ணலாங்கிறத பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது சூப்பர் வச்சனம் ஒன்று சொல்கிறார் விபீஷணன். என்ன சொல்கிறார்னா, இப்போ நாம் செயல் பண்ண வேண்டிய நேரம், செயலை மாத்திரம் செய்வோம், வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டாம். அப்புறம் விபீஷணன் வந்து சுக்ரீவனுடைய தோளில் இப்படி கையை வச்சு கண்ணெல்லாம் தொடச்சி விட்டு மூஞ்சியை அலம்பி விட்டு, சுக்ரீவா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ராமனுக்கு இது ஒன்றுமே கிடையாது. ராமனை தெரிஞ்சதுனால சொல்கிறேன், இதெல்லாம் ராமனுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. அது அப்படி தான் இருக்கும். யுத்தம்னா அப்படி தான் இருக்கும். தோற்று போகிற மாதிரி தான் ஆகும். இது முதல்லையே ஆனது நமக்கு நல்லது தான். அதனால் வந்து இங்கேருந்து நம்ம ஜெயிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சீதையை, இந்த பக்கம் சீதையை வந்து எல்லாரும் புஷ்பக விமானத்தில் ஏற்றுறா. ராமன் செத்து போயிட்டான், வா பார்க்கலாம் அப்படின்னு போய் நேராக சீதை வந்து மேலேருந்து காட்டுறான். யார்? ராமனும் லக்ஷ்மணனும் செத்து கிடக்கிறத காட்டுறான். காட்டின உடனே சீதைக்கு திருப்பி பாவம் ஓன்னு அழுக, ராமர் செத்து போயிட்டார். அப்போ என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, திரிஜட்டை திருப்பி கம்மிங் இன் டு த பிக்சர். திரிஜட்டை என்ன சொல்கிறான்னா, அழுகையை நிறுத்து சீதே, அழுகையை நிறுத்து. ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா, நீ விதவையாக இருந்தேன்னாக்க, செம்ம பாயிண்ட் சொல்கிற திரிஜட்டா, நீ விதவையாக இருந்தேன்னாக்க புஷ்பக விமானம் உன்னை ஏற்றிக்கொள்ளாது. என்ன பாயிண்ட் அது? புஷ்பக விமானத்தினுடைய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த விதவையானாக்கா அது ஏற்றிக்காது, அது வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியாது அதில். அதுவும் எஸ்பெஷலி 10 நாள் தீட்டு இருந்ததுன்னா அதில் ட்ராவல் பண்ண. அதனால இன்னொன்று, நீ மேலேருந்து ராமரையோடையும் லக்ஷ்மணரோடையும் ஃபேஸை பார்த்தியா சீதே? நான் பார்த்தேன். என்ன அவ்வளோ அடி வாங்கி ரத்த விளாறு இருந்தாலும் அந்த 2 ஃபேஸும் என்ன புன்னுருவலோட தேஜஸோடு இருக்குது பார்த்தியா? என்னைக்காவது செத்த பணத்தினுடைய மூஞ்சியில் வந்து தேஜஸ் இருக்குமா? இன்ஃபேக்ட் நம்ம எல்லோரும் என்ன சொல்லுவோம், என்னடா செத்த பணம் மாதிரி வச்சுருக்க மூஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி தான் திட்டுவா வந்து. செத்த பணம் மூஞ்சி தேஜஸாக இருக்குமோ? தேஜஸாக இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று, அவள் நிஜமாகவே கம்ப்ளீட்டாக செத்து போயிருந்தான்னு வச்சுக்கோ, ஏன் அந்த ஹோல் ஆர்மி உட்காந்து ஓன்னு அழுதுன்னு இருக்கும்.
ஆனால் அந்த ஆர்மியில் இருந்த உற்சாகத்தை பார்த்தியா, இன்னும் ஏதோ பெருசாக நடக்க போகிற மாதிரி அவள் உற்சாகத்தோடு தான் இருக்கா. தேர்ஃபோர் சாகலை. இந்த 2 டைலாக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். திரிஜட்டாவோடது என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, சீதே ராமரும் லக்ஷ்மணரும் சாகலை. இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கோ, ராமரும் லக்ஷ்மணரும் சாக முடியாது. சீதே, நான் இன்றைக்கி முன்னாடியும் பொய் சொன்னதில்லை உன்கிட்ட, இன்றைக்கி அப்புறமும் நான் பொய் சொன்னதில்லை, என்றைக்குமே நான் உங்ககிட்ட பொய் சொன்னதில்லை, இப்போ நான் சொல்கிறதும் பொய் இல்லை அப்படின்னு இங்கே திரிஜட்டை சொல்லி முடித்த உடனே அங்கே ராமர் வந்து, ராமருக்கு கான்ஷியஸ் வருது. கான்ஷியஸ் இஸ் கம்மிங் இன் டு ராமா. ராமர் எழுந்துக்கிறார். ராமர் எழுந்து லக்ஷ்மணனை பார்த்து அழறார். என்ன அழறார். அதில் ஒரே ஒரு சாம்பிள் மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன். லக்ஷ்மணா எழுந்துண்டுறா, போயிடாதடா, இந்த பூலோகத்தில் எனக்கு இன்னொரு சீத்தை கிடச்சிருவாடா, ஆனால் எனக்கு ஒன்றை மாதிரி ஒரு தம்பி கிடைக்க மாட்டான்டா, எழுந்துடுறா அப்படின்னு ராமர் அழறார். பார்க்கணுமே, சே நம்ம அண்ணன் இப்படி நமக்காக அழுதா நன்னா இருக்கும் அப்படின்னு தோணும். அப்படி இருக்கும். ஸோ ஃபர்தராக இப்போ நாகபாஷத்துலேருந்து ராமரும் லக்ஷ்மணரும் விடுபட்டால் தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கே போக முடியும் வார். இப்போ வந்து அவள் பத்தத்தில் இருக்க. என்ன ஒன்று ராமருக்கு வந்து சேத்தனம் வந்திருக்கு, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் பெருசாக நடக்கலை. அவள் எப்படி நாகபாஷத்துலேருந்து விடுபட போகிறா? எனி கெஸ்? ஹோல் பிரம்மாண்டத்தில், குழந்தைகள் சொல்லுங்க, ஹோல் பிரம்மாண்டத்தில் நாகங்களுக்கெல்லாம் ஆப்போசிட் பர்சன் யாரு? கருடாகமனம் நாளைக்கு இருக்கும். ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்ய பரிபாலயந்தாம் ஞானேன மார்கேன மஹீம் மஹீஷாः கோப்ராஹ்மணேभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया. ஆஃபீஸ் கிளம்புறதுக்குன்னு கீழே சாப்பாடு ஆரம்பிச்சுடலாம். ஆஃபீஸ் கிளம்புற உடனே போய் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு டக்குன்னு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புங்க. जय जय राम कथे विमले, जय जय राम कथे, जय जय सीता राम स्वरूपिणी, जय जय राम कथे विमले, जय जय राम कथे. ऋद्धिमतिं बुद्धिं देहि न सिद्धिमतिं बुद्धिं, प्रज्ञां प्रेममयीं भद्रे विज्ञां ज्ञानमयीं, विमले जय जय राम कथे. मोक्षे चामपि त्वां त्यक्त्वा कपीश्वरो बलवान्, त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान्, विमले जय जय राम कथे, जय जय राम कथे विमले, जय जय राम कथे, जय जय सीता राम स्वरूपिणी, जय जय राम कथे विमले, जय जय राम कथे. जय बोल रामायण भगवान की.